சரி. ஸோ நான் ஒரு 2 மணி போலேயே ஒழும்பிட்டேன். ஒழும்பி நித்திர வரையில சிந்தனைகள் ஆண்டவர் மனதில் போட்டுட்டு இருந்தார். I woke up early and God was putting a lot of thoughts. இந்த டாபிக் நாங்கள் ஆவியின் ஞானம் பெற்றிருக்கிறோமா, ஆவியில நிறைந்திருக்கிறோமா? It causes so much confusion. Right? The devil has done a successful job. And ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் தேவையில்லாம கன்ஃபியூஷன் ஆக்கி கடைசியில ஆக்கள் தேவையானதை பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறோம். வல்லமை இல்லாத கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, the powerless Christian life people live because there is so much confusion in this. So let me quickly go through the first 7 lessons and let's come to 8. The great omission we said is not fulfilling the Great Commission, right? We should go and make disciples of all nations. The church is not doing it because they lack power, they lack conviction, they lack compassion. So I call that the great omission. We looked at that. Lesson 2, are you truly born again? And there's confusion in this. Who is born again? Are you born again Christian? And what does that mean? To people who think they are truly born again, are they people who think they are born again or claim to be born again? Are they truly born again? So how we saw from the scripture, it is basically the light bulbs going on who Jesus is, that he is Savior and he is Lord. You know, not just saying he's my Savior and Lord, that when we really understand whatever our problem is a Savior, then if we really believe that, we will turn to him. Then if we really believe he is Lord, he gives me his Spirit because he wants to work in me and work through me. And, you know, that's when I'm born again. If I continue to believe Jesus is Lord and Savior, appa I am unmaiyaga na marupuradairukken. The third lesson was, have you taken the biblical baptism? There is confusion in this. Right? Child baptism, infant baptism, and we saw the biblical baptism is you believe and then you are baptized. Right? And how that beautifully symbolizes you are crucified with Christ, you die with Christ, you are resurrected with Christ. And that happens after you're truly born again. Right? Okay, if you got infant baptism, just get baptized again because this is the biblical baptism. We don't want to propagate a system that for whatever reason the church kind of got this straight. இப்போ சர்ச் ஒரு நேரம் பிளவிட்டதுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த பாதையில போய்கொண்டிருக்க தேவையில்லை. அந்த பேப்டிசத்தை திருப்பி எடுக்கணும். இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி இயேசு உண்மையில உங்களோட ஆண்டவரா? இஸ் ஜீசஸ் ரியலி யுவர் லார்ட்? என்னத்தை வச்சு நாங்க சொல்லுவோம் இயேசு உண்மையில எங்கட ஆண்டவர்? அவர் உண்மையில எங்கட ஆண்டவர் என்று சொன்னா அவர் சொல்றதை நாங்க செய்யணும். We must do what he says. How do you know what is God saying? How do you know ஒரு particular situationல ஆண்டவர் வார்த்தை, his word and his spirit. ஸோ எந்த ஒரு மேட்டர்ல அது பேப்டிசமா இருக்கலாம், ஃபாதரிங்கா இருக்கலாம், பாஸ்டரிங்கா இருக்கலாம். What does the word say? And with the help of the Holy Spirit, நான் அதை உணர்ந்து அதன்படி நடக்க இன்னைக்கு கன பேருக்கு வார்த்தையே தெரியாது. They don't know the word. If you don't know the word, how can you discern the will of God? And then if you discern the will of God, will you do the will of God? If Jesus is really our Lord, we will desire the will of God. Then we will be able to discern the will of God. And we will do the will of God. Right? Too many people are claiming Jesus is their Lord and they are just in for a rude awakening. And on the last day, he will say, no, I don't know you. It's only those who do my Father's will. So these are serious questions. Next question, the Lord of the rich and the poor. Right? If
those of us who are on this side of Sri Lanka, on the Western countries, relatively rich compared to people there. So if Jesus is really the Lord of our riches, how should our attitude be? நாங்கள் இந்த மேலத்தைய நாடுகளில் இருக்கிற நாங்கள் எங்களுக்கு இலங்கையில இருக்கிறவர்களும் விட கூட வசதிகள் இருக்குது. அப்ப இயேசு உண்மையில எங்கட ஆண்டவர் என்று சொன்னா எங்கட கண்ணோட்டம் வந்து நான் கஷ்டத்துல இருக்கிறவனை பார்த்து கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு இருக்கல. அது அப்படி இருந்தா உண்மையில இயேசு என்ற ஆண்டவர் ஆண்டு கேள்வி வரும். அப்ப நான் இந்த நாட்கள்ல கொஞ்சம் ஏஓஜி பாஸ்டர்ஸோட அவை இந்த நிலைமைகளை குறித்து கதைச்ச நேரம் நான் ஏஓஜியில பிள்ளை சொல்ல வரையில. ஆனா அதுல கவலையா இருந்தது வந்து சரியோ பிள்ளையோ இந்த பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அந்த ஏஓஜி மேலிடம் தங்களை பற்றி கரிசனை இல்லை. அப்படி இருக்கல. அது என்ன, நாங்கள் we should be concerned. பாசராஜனு கொண்டு நடந்தது, ஆபாச பேனாடு கொண்டு நடந்தது, அது இவேந்திரன் இதுல ஒன்று நடக்குதா? நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கணும், ஆண்டவரே என்ன ஏதாவது செய்ய சொல்றீரா? எனக்கு அவையில் கேட்கிற எல்லாத்தையும் செய்ய தேவையில்லை, ஆண்டவர் சொல்றத நாங்க செய்யணும். அப்பதான் உண்மையில அவர் எங்களுடைய ஆண்டவர். அந்த விதத்துல காசு இல்லாம இருந்தா லேசு மாதிரி இருக்கு. If you don't have money, it may be easy. If you have money, and if Jesus is the Lord, we must spend it the way He wants us to spend it. Let's come to the Lord of the poor. வசதி இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள், இன்றைக்கு எங்களுடைய இலங்கையில் இருக்கிற எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸ் relatively you're poor. அப்ப இயேசு உங்களோட ஆண்டவர் என்றா எப்படி தெரியும் இயேசு உங்களோட ஆண்டவரான? அதுல நாங்க பார்த்தோம், வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களை நோக்கி உங்களோட கண் இருந்தா அவர் உங்களோட ஆண்டவர் இல்லை. I know that's a strong statement, but that's a true statement. Because you married Jesus. Jesus called you. Right? You look at Jesus. Don't look at the one who has money. Right? And Jesus doesn't like it. I gave that beautiful illustration. Ranjanawa நான் ஒரு ஆக்கள் வரையினு சமைக்க சொல்லி சொன்னா போய் யாராவது ஒரு மனுஷன்கிட்ட போய் $100 தாரீங்களான்னு கெஞ்சி கொண்டு இருந்தா எனக்கு கோவம் தான் வருமே. உனக்கு என்ன பிரச்சனை இப்ப? Why you didn't ask me? And Jesus feels the same embarrassment and anger. I called you. So we saw that. It will be a beautiful journey when the rich looks to the Lord and say, Lord, what do you want me to do with my riches? When the poor looks to the Lord and say, Lord, you are my Lord. You see my need. You meet me. And then it will be a beautiful journey of how God works things out. Okay? அப்ப நான் இந்த ஏஓஜியை பற்றி காய்ச்சி கொண்டிருந்த நேரம் ஏஓஜி சபையும் அப்படித்தான் சொல்லுது. இந்த போதையார் மேல இயேசுவை நோக்கி பாருங்க, அதான் நாங்களும் சொல்றோம். ஆனால் hopefully fit is different. நாங்க சரி, நீங்க எங்களை நோக்கி பார்க்காதீங்க, உங்களுக்கு ஹிண்ட் அடிக்காதீங்க, ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்குது. அடைய ஒரு வெள்ளம் வந்ததா, சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்களா, நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கணும், ஆண்டவர் எங்களோட சகோதரர்கள், அவர் எங்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை தருவார். அப்பதான் அவர் உண்மையில ஆண்டவர். அந்த ஜேர்னி will be an amazing journey. Okay, lesson 6. Pastor Devendran, have you been baptized by the Holy Spirit? You have got water baptism, but were you baptized? Baptism and immersion, தண்ணியில இமர்ஸ் பண்றோம், அந்த மாதிரி ஆவியானவர்களை இமர்ஸ் பண்ணி இருக்கிறோமான்றது இதுல கணக்க கன்ஃபியூஷன். ஆனா அது நாங்க படிச்ச நேரத்துல கன்ஃபியூஷன் got removed. Everyone who is truly born again and are baptized in the water are also baptized in the Spirit. In fact, it is the work of the Holy Spirit. We saw Pastor Dinesh, brother, and Sachi. Holy Spirit got hold of it. And he basically immersed him in his work. And so much so, the Pastor Devendran சொன்ன மாதிரி ஒரு வெள்ளை ஷர்ட்டை டையில போட்டு நாங்க டிப் பண்ணும் பொழுது அந்த டை அதுக்குள்ள வரும். அந்த மாதிரி ஆவியானவருடைய வேலை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது
நாங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் எங்களுக்குள்ள வாரார். அந்த நேரத்துல that is the baptism. மற்றும்படி இயேசு போய் ஆவியானவர் வந்தார். அப்ப இதுல நாங்கள் போய் குழப்பமா இருக்கப்படாது. Everybody, you are not only baptized into Jesus, you are baptized into the church. You become part of the body of Christ. Everything happened when you are born again. But then the important question is, yeah, okay, then we studied this. Are you using or losing your spiritual gifts? We saw that when you are filled with the Spirit, when Holy Spirit comes in you, He is the gift. He comes with all the 9 gifts and more gifts. So it's not like one person has one gift, another person has, all the gifts are there. And based on the need, the gifts will manifest. But if we don't even discern the gifts that we have, and if we don't develop the gifts, if we don't deploy the gifts, our gifts will be blunted. So that brings me to today's thing. Have you ever been filled with the Holy Spirit? So baptism of the Holy Spirit is a bit unfortunate. இன்றைக்கும் நீங்க பாப்பீங்க இந்த passagesல ஆவியில நிறைந்து இருக்கிறமாண்டதான் கேள்வி. ஆவியானவர் வந்து இருக்கிறார், ஓகே. நாங்கள் ஆவியானவர் கூடாக சபை, நாங்கள் இயேசு கூடாக சபை கூடாக ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டோம். ஆனா அந்த ஆவியானவரால நாங்க நிறைஞ்சு இருக்கிறோமா? அப்ப இதுல அகெயின் சரியான குழப்பம். எப்படி தெரியும் ஆவியானவரால? இப்ப ஃபிட்ல இருக்கிறார்கள், ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா? தனிப்பட்ட முறையில நீங்கள் ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கிறீங்களா இல்லையா? எப்பயாவது நிறைஞ்சிருக்கிறீங்களா? அப்ப இதுக்கு ஐ தாட் நேரா பைபிளுக்கு போவோம், ரைட்? ஸோ டுடே இட் வில் பி லிட்டில் பிட் ஆஃப் மீ வாக்கிங் யூ த்ரூ ஆக்ட்ஸ், ரைட்? நேரா பைபிள்ல இருந்து பாருங்க. இது சில பேருக்கு உங்களோட டாக்டரின்களை என்ன செய்யற ஒரு அசைக்கிறதா இருக்கும். ஏன்னா எத்தனையோ காலமே நீங்கள் ஒன்றை நம்பிக்கொண்டிருந்திருக்கலாம். அதனாலதான் இதுகள் எல்லாத்துலயும் தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன். வார்த்தை வந்து இஸ் வெரி கிளியர், ரைட்? ஆவே நீங்கள் நான் சொல்றதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும், முட்டாள்தனமாய் சும்மா ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லலாம். அதுலதான் நான் வார்த்தை, இது வந்து ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்டிங் டீச்சிங். ஸோ உங்களுக்கு வார்த்தையை நான் பேஸ் பண்ணாட்டில், இப்போ நாங்கள் என்னடா பைபிளை வாசிக்க ஒரு கண்ணாடி தாங்க நாங்க நினைக்கிறோம். பைபிளை வந்து நான் பைபிள் தானே சொல்லுதேன். வெல், பைபிளை ஒரு கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு வாசிக்கிறீங்க. இப்ப நீங்க ஏஓஜில இருந்து வந்திருந்தா ஏஓஜி கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு தான் அதை வாசிப்பீங்க. சிஎஸ்ஐல இருந்து வந்திருந்தா சிஎஸ்ஐ கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு வாசிப்பீங்க. அப்ப நீங்க இல்ல பைபிள் சொல்றதுதான் நான் செய்யணும். பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்றது நீங்க எந்த கண்ணாடியை போட்டிருக்கிறீங்கள் என்ற பொறுத்து தான் அதை அப்படி வாசிக்க போறீங்க. அது ஒன்லி நாங்க கவனமாக இதை படிச்சாதான். நல்ல பைபிள் டீச்சர்ஸ், ஸ்காலர்ஸ் இதால தேவை. இது இல்லாத நான் இதுல படிக்க ஐம் ஷாக்ட். என்னடா அப்படி இவ்வளவு காலமாய் தேவையில்லாம குழப்பி எங்களுக்கு உரிய காரியங்களை பெறாமல் வல்லமை இல்லாத கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். என்ன பிள்ளையான கண்ணாடிகளை போச்சு கொண்டு வாசிக்கிறதா? அப்ப அதுக்கு வழி வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு தரம் நல்ல பைபிள் படிக்க தெரியும். அப்ப இதுல ஒன்று வந்து நாங்க விடுற ஒரு பெரிய பிழை, இந்த மாதிரி பிழையான டாக்டரின்ஸ் வந்து இந்தளத்துக்கு பரவி இருக்கிறதுக்கு காரணம், பைபிள் எப்படி எழுதப்பட்டதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். இப்ப பைபிள் வந்து வசனம் வசனமாய் எழுதப்பட்டது. வசனங்கள் எல்லாம் பிறகு வந்தது. புத்தகமே எழுதப்பட்டது. லெட்டரா எழுதப்பட்டது. அப்ப வாசிக்கையும் நாங்கள் லெட்டரா வாசிக்கணும். புக் by book, and we must read the Bible the way it is written. It was written book by book. Paul wrote a letter to Galatians. We must read the whole letter. We know this. We know we shouldn't take a verse in isolation. So we say, oh, read it in context. But read it in the book. If you understand what Paul was trying to tell Galatians in that letter, then you will have a better perspective. Similarly, Acts and Luke.
were written by Dr. Luke. To whom? To Theophilus. Theophilus was, from what we know, a well-respected, well-educated, or very prominent person. அப்ப அவருக்கு லூக் தான் 2 எழுதுறார். அப்ப உண்மையா நாங்க லூக்கையும் ஆக்ஸையும் சேர்த்து லூக்ல என்ன சொல்ல வந்தார், ஆக்ஸ்ல என்ன சொல்ல வாரார் என்று பார்க்கும் பொழுதுதான் Acts chapter 1 Acts chapter 2 Acts chapter 8 Acts chapter 19 Acts chapter 10 எங்களுக்கு கூட தெளிவா வரும். நாங்க சும்மா போய் Acts 10 Acts 8 இருந்து இல்லாத வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் கொடுத்து லூக் சொல்ல வராததை நாங்க சொல்லிக்கொண்டு இன்னைக்கு டினோமினேஷன்ஸே ஃபார்ம்டா போய் கிடக்கு. 2 பக்கத்துலயும் பிள வர்றாங்க. Right? அப்ப இதுக்கு பதில் we should go straight to the word. So அதைத்தான் நான் இப்ப செய்ய போறேன். But let me take a break if anybody wants to say anything before we go on this journey. யாருக்கும் ஏதாவது சிந்தனைகள், கமெண்ட்ஸ்கள் இருக்குதா? இந்தியோட நீங்க சின்ன வழியில இந்த ஃப்ரெண்டா இருக்க மாட்டீங்க. ரைட்? முதல்ல சொல்றேன், எனக்கு நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கிறீங்களோ இல்லையோன்றது எந்த பிரச்சனை இல்லை. வார்த்தை என்ன சொல்லுது, ரைட்? 7 அளவுக்கு எல்லா கண்ணாடியையும் எடுத்து போட்டு டாக்டர் லூக் என்ன சொன்ன வந்தாருன்றதை பார்க்கணும். அது உங்களோட டினோமினேஷன்ஸ் இந்த டீச்சிங்ஸோடையே கிளாஷ் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு சே எனிதிங்? யாராவது ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? நான் இங்கிலீஷ்ல கூட கதைக்கிறேன்னா என்ன, எனி காமெண்ட்? அது கொஞ்சம் ரெண்டையும் சமாளிச்சிங்கன்னா நல்லதான் தம்பி. ஓகே, கூட தமிழ்ல கதைக்கணும் அப்படியா? Yeah. Okay, thank you. Thank you. All right, let's go to the word. Appayum, feel free to appayum நிப்பாட்டுங்கோ. நான் காலமையை ஒழும்பி எல்லாம் சார்ஜ் டேப் நிக்கிறேன் இப்ப. ஓகே. So tracking the Holy Spirit in the book of Acts and Luke, எனக்கு இன்னைக்கு ஆக்ஸையே முடிக்க நேரம் இல்லை. ஆவியானவருடைய வழிநடத்தல்களை, செயல்பாடுகளை அப்போஸ்தலர்கள் நடவடிக்கையிலும் லூக்கிலும், ஏன்னா 2 முறையால் தான் எழுதினது, ஒரே ஆளுக்கு தான் எழுதப்பட்டது. அப்ப அதுல இன்றைக்கு நான் ஆக்ஸ்ல 13ஆம் அதிகாரம் மட்டும் போட்டு 19ஆம் அதிகாரம் முக்கியமான அதிகாரம் அப்படியா போனது. ஆனா நீங்கள் இதுல தேவை நேமான விளக்கம் இதுல வரும். So அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனம். Dinesh, you may have to look it up in the English. I didn't have time to put the English translation. அன்றியும் அவர் அவர்களுடனே கூட வந்திருக்கும் பொழுது, கூடி வந்திருக்கும் பொழுது அவர்களை நோக்கி, யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான், நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். The word is baptize, so immerse. பரிசுத்த ஆவியினால நீங்கள் இமர்ஸ் பண்ணப்படுவீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம், அது இந்த கிரீக் வேர்ட் இப்பங்கெலியா, இது திரும்ப திரும்ப வரும் இந்த வாக்குத்தத்தம், நிறைவேற காத்திருங்கள். என்ன அந்த வாக்குத்தத்தம்? நான் போய் தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன், நான் போனாதான் அவர் வருவார். இது ப்ராமிஸ், கவலைப்படாதீங்க, நான் போய் அவரை அனுப்புவேன், நான் உங்களோட திருப்பி வாரேன் நான் போனாலும். ஆனா முதல் ஒரு சரீரமாக வந்த இயேசுவா இருந்தனா இனி ஆவியா வார இயேசுவா இருப்பார். அப்ப இது முக்கியம். நான் போறேன், அவர் வருவார். இது அப்பா தந்த வாக்குத்தத்தம், the promise that he gave, அது நிறைவேறும் மட்டும் காத்திருங்கோ. 8ஆம் வசனத்துல சொன்னார், பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது. அப்ப ஒன்று பரிசுத்த ஆவியால ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள், you will be immersed அவரால. இன்னொன்று அவர் சொன்னது, பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வருவார். அது அது என்ன மாதிரி? நாங்கள் தண்ணியில ஷர்ட்டை இதாக்குற நேரம் எங்களுக்குள்ள டை நாங்கள் அப்படி அதால பிறகு பால் பொங்குற மாதிரி. அப்ப இதுல அந்த இப்படி ஒரு ஃப்ரேஸ் திரும்ப திரும்ப பாவிக்கப்படுது, எங்களுக்கு மேல அவர் வாரது. அது எப்போமாய் வரும் பொழுது
நீங்கள் பலன் அடைந்து, இது ஆண்டவர் சொன்னது. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மேல் வாரார் என்பதற்கு ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னது, நீங்கள் பலன் அடைந்து. டூனமிஸ், டைனமைட் என்றது இதுல இருந்து தான் வருது. சோ நாங்கள் ஆவியானவர் எங்கள் மேல் வரும் பொழுது we will receive the power. என்னத்துக்கு பலன் அடைவோமா? பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். அப்ப அவருக்கு சாட்சியாக இருப்போம், பலன் அடைவோம். அப்ப உங்களுக்கு நான் அன்றைய காட்ட போறது, இந்த 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 முழு புத்தகத்தையுமே பார்த்தமே இருந்தால், இந்த சபை பிறந்த நாட்கள்ல ஆவியானவர் திரும்பி வந்து சபை பிறந்து சபை வளர்ந்து சபை பெறவும் பொழுது எத்தனையோ சவால்கள் வந்தது. அந்த சவால்களை சந்திக்கிறதுக்கு அவங்க ஆவியில் நிறைந்த பொழுது, ஆவியானவர் வந்தா போல எல்லா நேரமும் அந்த பலன் இருக்கல. ஆனா அவையில் ஆவியால நிறைவேற்க அந்த பலன் வந்து அந்த சவால்களை அவைகள் மேற்கொண்ட பொழுது அவைகள் சாட்சியா இருந்துச்சு. எல்லாரும் பார்த்து இது என்னடாப்பா, இது என்ன நடக்குது? அப்ப அதுதான் ஆண்டவர் சொன்ன, this is what the Lord said, you will receive power, you will be my witnesses. In fact, அந்த சாட்சிகளா இருப்பீர் என்றதுடைய வார்த்தை வந்து மார்டிஸ். இதுதான் மார்டர்ஸுக்கு வாரது the same word, I mean the same root word. Sorry. சரி, அதுல எங்களுக்கு முதல் தெளிவா இருக்கும். ஒன்று, யோவான் தண்ணிக்குள்ள போட்டு ஆகலாமத்தினான். யோவான் போய் இயேசு வந்து, இனி இயேசு போய் இயேசு ஆவியானவர் மூலமா வர போறார். வார நேரம் ஆவியில அமர்த்துவார். ஆவியானவர் திரும்பி வந்து will immerse us. அதுக்கு பிறகு ஆவியானவர் எங்கள் மேல் வருவார். வரும் பொழுது நாங்கள் பலன் அடைந்து இருக்கும் சவால்களை சந்திப்பதற்கு பலன் வேறு. இப்ப நேற்று தினேஷ் was a great witness. Why? God gave him grace to face the challenge that he is facing. And he was an incredible witness. Yeah, that's in line with Acts chapter 1:8. That we could see that the Holy Spirit has come upon Dinesh. Now, I don't even know whether Dinesh speaks in tongues. But for me, I don't care whether he speaks in tongues. I know the man is filled with the Spirit. The Holy Spirit has come upon him. It's not possible to face this challenge the same way he is facing. சரி, ரெண்டாம் சாப்டருக்கு போவோம். இதுதான் கன்ஃபியூஷனை கொண்டாட சாப்டர். வசனத்தை பார்ப்போம் நேரா என்ன சொல்லுது. போவாதீங்கோ, எருசலேம்ல இருங்கோ, நான் போய் அவர் வருவார். அதுக்கு பிறகு நீங்க பலன் அடைந்து சாட்சியா இருப்பீர்கள். பெந்தகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்து, இதுல இருந்தா பென்டிகோஸ்டல் சர்ச்சே வந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த நாள்ல நடந்தது. அது ஒரு 50 days from Passover. அப்ப அந்த நாள் வந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். யார்? இந்த சீசர்கள் 120 பேர். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிட்டுதான். இதுதான் அவர் முதல் சொன்ன பேப்டிசம் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட். இருந்தா போல ஒரு பெரிய புயல் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்து, அப்படியே காத்து வார மாதிரி வந்து அந்த முழு வீட்டையும் இவையில் இருந்து அப்பர் ரூம அது என்ன, அது காத்து, அது ஆவியானவர் வந்தது. அதைத்தான் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 1 verse 4 அவர் சொன்னவர். அடுத்தது நடந்தது பாருங்க. அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. அதுடைய கிரீக் வேர்ட் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். கத்தீசோ, அது பேசிக்கலி இயேசுவுக்கு மேல என்ன மாதிரி இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்து போட்டு வெளியால வரைக்கும் ஆவியானவர் புறாவை போல ரங்கி அவர் மேல் வந்து அமர்ந்தார். அது படிச்சீங்களா இருந்தா அது பெர்மனண்டா அவர் எங்களுக்கு மேல வார.
அப்ப முதல் ஆவியானவர் இயேசுவுக்குள்ள இருந்து இவங்கள் இயேசுடைய கிரியை பார்த்தாங்க. இப்ப இயேசுவுக்குள்ள இருந்த ஆவியானவர் அவங்களுக்குள்ள வார. அதுக்கு பிறகும் அவர் கிரியை செய்து ஒரு ஆளுக்கு இயேசு யார் என்ற விளக்கம் வரைக்க அவைகளுக்குள்ள அவர் வார. அடுத்ததா நடந்தது, அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு, பிம்ப்ளிமி அந்த கிரீக் வேர்ட். அப்ப வானத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு இயேசு போய் ஆவியானவர் வார. அவர் அந்த நாவுகளாக ஒவ்வொருவர் மேலேயும் அமர்றார். இன்றைக்கும் ஒருவர் உண்மையாக ஞானம் வரும் பொழுது அவருக்குள்ள ஆவியானவர் தான் இந்த ஞானத்தை கொண்டார. இவர் உள்ளுக்குள்ள ஏற்றும் பொழுது அவருக்குள்ள வார. ஆனா அடுத்தது அங்க நடந்தது, அந்த ஆவியானவரால் அவர்கள் நிரப்பப்பட்டார்கள். பாத்திரம் நிரம்பி ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே. So when we get filled with the Spirit, பால் பொங்கும் பொழுது, பொங்கி வழியும் பொழுது, அந்த ஆவியானவர் 9 வரங்களோடையும் இல்ல அதை விட 90 வரங்களோடையும் எங்களுக்குள்ள வந்தவர். அந்தந்த நேரம் என்ன சவால் இருக்குதோ அதுக்கு என்ன வரத்தை என்ற கையில தரணுமோ அவர் அதை தருவார். தம்பி நீ போய் அந்த சவாலை சந்தி, அந்த நேரம் நீ சாட்சியா இருப்ப. ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டரோஸ் குளோசா, குளோசா என்ற பாஷைகள், ஹெட்டரோஸ் என்ற பலவித பாஷைகள் பேச தொடங்கினார்கள். இது நோன் டங்ஸ். ஏன்னா அந்த நேரம் தேவைப்பட்டது இந்த உலகம் எல்லாம் இருந்து பென்டிகோஸ்டல் டேக்காக ரிலிஜியஸ் ஜூஸ் ஜெருசலேமுக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்ப என்ன தேவையா இருந்தது? இந்த இயேசுவையும் இயேசுன்ற டிசைபிள்ஸையும் எல்லாம் அவங்க சரி அவரை சாக்கொண்டு எல்லாம் முடிஞ்சோன்னு நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப எல்லாரையும் ஒரு உழுப்போணும் இல்லை, இது கூடாதான் சுவிசேஷம் வந்துட்டு, ரட்சிப்பு வந்துட்டு. அப்ப அதுக்கு இது நல்ல நேரம். ஆண்டவர் தெரிஞ்செடுத்தார் அந்த நாள். உலகம் பூரா இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ இவங்கள் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும். அந்த பாஷையில பேச தொடங்கி படிப்பறிவில்லாத கலிலேயால இருந்து வந்தவங்க எப்படி எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய பாஷையையும் கதைக்கிறாங்கள் என்று எல்லாம் வியந்து இருக்கிற நேரம். இப்ப அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டது? உடனே எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணி இவங்களை நம்ப ரெடியா இல்ல, அவங்க குழம்பி போயிருந்தாங்க. இது என்ன இது? சில பேர் இல்ல அவங்க பைத்தியாரங்க குடிச்சு போட்டு கேட்கிறாங்க. சில பேர் அது எப்படி எந்த பாஷையில துதிக்கிறாங்கள. இப்ப என்ன தேவையா இருந்தது? இப்ப இருந்த சவால் என்ன? யாராவது இதை விளங்கப்படுத்தும். யார் விளங்கப்படுத்தும்? இவங்களுக்குள்ள படிச்ச ஒருத்தரும் இருக்கே இல்லையா? அப்ப பவுல் இருந்தா போல் ஒலிம்பிக்காச்சா எல்லாம் சைலண்டா கேட்டிருப்பான். இருந்த எல்லாம் படிக்காதவங்க. அப்ப ஆவியில நிரம்பும் பொழுது என்ன தேவையா இருந்தது? போல்ட்னஸ் தேவையா இருந்தது, எலக்வன்ஸ் தேவையா இருந்தது, கொடுத்தார். அப்பொழுது பேதுரு 11 பேரோடும் கூட நின்று, அப்போ ஒரு 3000-4000 பேர் வந்துட்டாங்க. அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய், யூதர்களே, எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்க. படிக்காத ஒருத்தன் படிச்ச பெரிய யூத தலைவர்களுக்கு பாருங்க அவன் அப்படி அதிகாரத்தோட கதைக்கிறான். அது யார் கொடுத்தது? ஆவியில நிறைஞ்சதால அது வந்தது. இப்ப இதையெல்லாம் கவனிக்கிற இல்லை நாங்க. இல்ல அவன் டங்ஸ்ல காய்ச்சான், அதுல பல பல பாஷையில பேசினானப்பா. இது நீங்க உங்களோட பிரைவேட் பிரயாட்டங்க பற்றி அங்க சொல்லு. So it is very sad. How did the church get into this kind of error? You know why? Because Bible சரியா படிக்க தெரியாது. பைபிள் புத்தகமா எழுதப்பட்டது. லூக் என்ன சொன்ன வந்தாருன்றதை கேட்கணும். லூக் சொல்லாத எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல வலிக்கிறது. அது லூக்கையும் படிச்சீங்களா இருந்தா இந்த ஆவியில நிறைகிறது வெரி கிளியர் இன் லூக். சரி, இவன் இப்படி கதைக்கிறான். கதைச்சு தென் அதுக்கு பிறகு அவன் சுவிசேஷத்தை சொல்லி வெரி கான்ஃபிடென்டா சொல்லி
கடைசியில வந்து முடிக்கும் பொழுது 33ஆம் வசனத்துல சொல்றார், இந்த இயேசுவை நீங்க சிலுவையில் அறைஞ்சீங்கள், அவர் உயிர்த்தெழப்பட்டு பிதாவினிடத்தின் தேவனுடைய வலது கரத்தினாலே உயர்த்தப்பட்டு பிதா அருளுடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி அகெயின் அந்த இப்பெங்கலியா பிதா ஒரு வாக்கு தத்தம் அவருக்கு கொடுத்தவர். நீங்க வா அப்போ நான் பிறகு ஆவியானவரை தருவன், ஆவியானவரை நீ பொழிஞ்சு விட. பிதா அருளிய வாக்கு தத்தன்படி பரிசுத்தாவியை பெற்று, இது யார் பெற்ற இந்த பரிசுத்தாவியை? யார் பெற்றது? இயேசு பெறுறார். அதுக்குரிய வார்த்தை என்ன? லம்பானோ. லம்பானோன்னா யூ லே ஹோல்ட் ஆஃப் இட். சம்திங் உங்களோட தான். இப்ப இது இருக்குது, இது லம்பானோ, இதை நான் பிடிச்சிட்டேன், இதை இனி நான் பாவிக்கலாம். இது இப்படி சும்மா மேசையில இருந்தா அதை நான் பாவிக்கலாம். அப்ப இயேசு பெற்றுக்கொள்றார் பரிசுத்தாவியை. இதே வார்த்தை தான் பிறகு பாவிவிடும். பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதுமாகிய இதை பொருள்தள்ளினார். அவர் அதை பெற்றுக்கொண்டு பொழிந்தார் என்ற இந்த சீசர்களுக்கு இது தேவை. அவங்க வெறியில அதை கேட்ட, இது ஆவியானவர் வந்து ஆவியில நிறைஞ்சு அவர் வரங்களை கொடுத்து தேவைக்கேற்றபடி இந்த நேரத்துல அவங்க கதைக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்களெல்லாம் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று கேட்க பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இது அந்த வாட்டர் பேப்டிசம். ஆனா இப்ப நாங்கள் என்ன, ஒரு ஆள் வந்து இயேசு ஆண்டவரும் இரட்சகரும் என்று வந்து உண்மையாக மறுபுறப்படைஞ்சு அது ஒரு நேரத்துல நம்புறதில்லை, தொடர்ந்து இயேசு இரட்சகர் இயேசு ஆண்டவர் என்று நம்புறதுக்கு தன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள போய் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது உண்மையா ரெண்டுக்கும் இடையில பெரிய நேரம் இருக்கப்படாது. பிலீவ் பண்ணி யூ கெட் பேப்டைஸ்ட். அப்ப அந்த நேரத்துல ஆவியின் ஞான ஸ்நானமும் நடக்குது. ஆவியானவரும் எங்களுக்குள்ள வாரார். இப்ப பாருங்க, அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். சேம் வேர்ட் லம்பானோ. அப்ப இதுலதான் ஜனம் குழம்பி போயிருக்கு. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வருவார், சரியா? அவர் தான் உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொண்டு நீங்கள் அவரை நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி ஏபிசி செய்து when you call he is come. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரா இருந்தா, ஆவியானவர் வந்துட்டு இப்படி இருந்துட்டு இருக்க மாட்டார், அதை நீங்க பெற்றுக்கொள்வீர்கள். you lay hold of it, you will make it yours. கண்டு சொல்றார். வாக்கு தத்தமானது எது? இப்ப இன்னொரு வாக்கு தத்தம். முதல் பிதா குமாரனுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம், நீ வா அப்போ நான் நீ ஆவியானவரை தந்து நீ பொழிஞ்சு. அப்ப யோவான் ஸ்நானனம் சொன்னது, எனக்கு பிறகு வாரவர் ஆவியால உங்களை ஞான ஸ்நானம் செய்வார். இப்ப பேதுரு வந்து சொல்றார், உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வாக்கு தத்தம், உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்தில் உள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் என்ன சொல்றார்? இப்ப சுவந்தன் பேப்டிசம் எடுத்தார், வெரி குட், பிரைஸ் காட். ஆனா இனி சுவந்தன் வந்து பரிசுத்தாவியா அவருக்குள்ள வந்துட்டார். இஸ் ஆல்சோ பேப்டைஸ்ட் இன் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் and it's the Holy Spirit who brought him to that understanding. But Sugandhan must lay hold of the Holy Spirit. Jesus வந்து இங்க இருக்கேக்க he didn't lay hold of the Holy Spirit because he knew he had to go up, receive from the Father and he poured it out. So அந்த மாதிரி நாங்களும் பரிசுத்தாவியானவர் gift, அது ஆண்டவர் தன்னை ஃபாலோ பண்ற யாருக்கும் கொடுக்கிறார். ஆனா அதை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். We must make it ours and he says you will. Because the Holy Spirit is eager for Sugandhan to lay hold of this thing. Right? This is for everyone. Same word, Evangelia. Oops.
ஓகே. அதுக்கு பிறகு அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். எத்தனை பேர்? அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார். 3000 people are getting baptized. எப்படி இருக்கும்? இப்ப ஃபோர்த் மீட்டிங்ல 31ஆம் தேதி வந்து சுவந்தன் மனைவிக்கு பேப்டிசம் வந்து நான் போய் நிற்க 3000 பேர் ஐயோ நாங்க எல்லாம் பேப்டிசம் எடுக்க போறோம் வந்தா சுவந்தனுக்கு எப்படி இருக்கும்? இருந்தாப்புல இது நடக்குது என்ன? இப்ப இருக்கிற சவால் என்ன? இது என்ன? இந்த 3000 பேரையும் பேப்டிசம் எடுத்து நீங்க ஒரு புது ஒரு அமைப்போன்ற உருவாக்கி, அப்ப அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே இப்ப என்ன செய்யணும்? இவங்க எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்களுக்குள்ள போயிட்டார். ஆனா அவங்க they must lay hold of that gift. அப்ப அதுக்கு அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்நியோன்யத்திலும் அப்பம் பெற்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். proscatereo the word. அது தமிழ்ல வடிவா இருக்கு. தரிசனத்தோடு இருந்தார்கள். தரித்திருந்தார்கள். அந்த கிரீக் வேர்டு அதான் சொல்லுது. டெரியோன்னா அந்த ஒரு ஜெயில வந்து காட் பண்ற மாதிரி, கோழி வந்து முட்டையை அடகாக்குற மாதிரி பொறுமையாக இருக்கினம் குஞ்சு வழியால வரும் மட்டும். நாங்களும் இதுகளை பெற்றுக்கொள்வோம். அந்த 12 பேரும் அந்த 120 பேரும் பெற்றுக்கொண்டதை நாங்களும் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று தரிசனத்தோட இந்த காரியங்களை செய்யணும். அதான் இன்றைக்கும் ஆவியில நாங்க நிறையணுமா இருந்தா இந்த பரிசுத்த ஆவியினால நாங்க நிறைஞ்சு அந்த கிஃப்ட்ஸ்கள் எங்களுக்குள்ளால செயல்படணுமா இருந்தா இதுகள் எல்லாம் நல்ல காரியம். அது திரும்பி திரும்பி பார்ப்பீங்க. எல்லாருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று. அப்போ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இது ஆண்டவருடைய வேலை. இப்ப ஃபிட்ல கிட்டத்தட்ட இப்ப அப்படித்தான் நடக்குது. we all can sense that God is doing something. அப்போஸ்தலர்களாலே அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்யப்பட்டது. அப்ப இவங்க 3000 பேரையும் ஒண்ட வைக்கிறதுக்கு இங்க வந்து அப்போஸ்தலர்களால தொடர்ந்து அற்புதங்கள் நடக்காட்டி இவங்களெல்லாம் சும்மா நாங்க வந்த இங்க ஒரு விஷயமும் இல்லை என்னட்டு ஓடியல. அவங்க இன்னும் ஆவியால நிறையல. அப்ப அந்த நேரம் இருந்த தேவை இவியல் எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அப்போ அப்போஸ்தலர்கள் are doing miracles. விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள். காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒவ்வொருவனும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லாருக்கும் பாய்ந்து கொடுத்தார்கள். நான் மட்டக்களப்புல வரைக்க பாஸ்டர் தேவேந்திரன் உங்களோட சர்ச்சில் இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் தங்களோட காணியலை வித்து பாஸ்டர் நாங்க எல்லாம் ஒரு குடும்பம் நாங்க அது சும்மா நடக்குமா? அது ஆவியானவரால நிறைஞ்சாதான் அந்த மாதிரி oneness and sharing will happen, and it happened. So that is the evidence. அந்த அப்படி ஆவியில நிறைஞ்சபடியாதான் அவன் டப்புன்னு எல்லாத்தையும் வித்து கொண்டு கொடுக்குறான் ஆண்டவர் பெரிய. that is proof that they laid hold of the spirit, they got filled with the spirit. சும்மா நடக்குமா? இதையெல்லாம் கவனிக்கிற இல்லை. இதையெல்லாம் கவனிக்காமல் சும்மா 2 காரியங்களை பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறதாலதான் ஐம் ஷாக்ட். எப்படி ஒரு டினோமினேஷன் வந்து இப்படி இதை மிஸ் பண்ணி இருக்கலாம்னு சொல்லி. பைபிள் ஸ்டடி இந்த 3000 பேரை மேனேஜ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு மனம் ஒற்றுமை எப்படி வருது? அப்போஸ்தலர்கள் செய்த அடையாளத்தால அவங்களும் எல்லாம் இதாக்கி கொடுக்க. ஆனா அவங்க இன்னும் ஒருத்தரும் பெருசா அடையாளம் செய்ய தொடங்கல. ஆனா இது ஒரு அடையாளம் சாட்சியா இருக்கிறாங்களே. யோசிச்சு பாருங்க, மட்டக்களப்புல தெய்வேந்திரன் சர்ச்சில் எல்லாரும் இப்படி செய்தா சுத்தி இருக்கிறவங்களெல்லாம் என்னடா நடக்குது இந்த சர்ச்சில் எல்லாம் காணியை வித்து போட்டு குடும்பம் கொண்டு போட்டு கூட்டு இது நடத்த போறோம்னு வந்து இருக்கிறாங்க. ஆவியில நிறைஞ்சுதான் செய்யறாங்க. ஓகே, இதுக்கு பிறகு 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு போவோம். ஜெபவேளை ஆகிய 9ஆம் மணி நேரத்தில் பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். அப்பொழுது தன் வாயின் வயிற்றில், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள். தேவாலயத்தில் பிரவேசிக்கிறவரிடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாடோறும் அவனை அலங்கார வாசல் எனப்பட்ட தேவாலய வாசல் அண்டையிலே வைப்பார்கள். தேவாலயத்தில் பிரவேசிக்க போகிற பேதுருவையும் யோவானையும்
அவன் கண்டு பிச்சை கேட்டான். இப்ப இதுவரை அப்போஸ்தலர்கள் செய்த அற்புதங்கள் எல்லாம் அங்க சபைக்குள்ள நடந்துட்டு இருந்தது, அவங்களோட அந்த விசுவாசிகளுக்குள்ள நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ விசுவாசிகளுக்குள்ள ஒரு மேனம் ஒற்றுமை வந்து ஒரு பயம் வந்து, இப்போ அவங்க அங்கால சமயத்துக்குள்ள போறாங்க. இது நாளைக்கு தெய்வேந்திரன் ஒரு சிஎஸ்ஐ சர்ச்சில் போற நேரம், மெதரிஸ்ட் சர்ச்சுக்கு போற நேரம், கோயிலுக்கு போற அங்கேயும் ஆவியான சொன்னாங்க, இது சுவிசேஷம் பெறவோடும் இருந்தா சபைக்குள்ள இருந்து செய்து கொண்டிருந்த வேலை இல்லை, விசுவாசிகளுக்குள்ள செய்து கொண்டிருந்த வேலை இல்லை. போற நேரம் அவன் பிச்சை கேட்கிறான். அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன தேவைப்பட்டது? சபையில நடக்கிறது அங்க நடக்கும். அப்ப பேதுருக்கும் யோவானுக்கும், அடே இது தேவாலயத்துல வந்து நிக்கிறேன், இதுல பரிசேயர் சதுசேயர் அவன் எல்லாம் நிக்கிறாங்க, இது தேவையா இப்ப எனக்கு? நாளைக்கு எனக்கு தெரியும், நான் ஒருக்கா பம்ளப்பிட்டியா ஹிந்து காலேஜ், நான் அதுல படிச்சபடியா என்ன சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிட்டு இருந்தோம். கூப்பிட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டுக்கு நான் மேடையில இருக்கிறேன். நானும் ப்ரே பண்ணிட்டு போனேன், கடவுளே எப்படியாவது இவங்க எல்லாருக்கும் சாட்சியா இருக்கும். மழை பெய்யுது, அதெல்லாம் பதறினோம். இப்ப மழை பெஞ்சா உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போகணுமா இல்லையா? எனக்குள்ள ஆவியானவர் பேசி சொல்ற மாதிரி இருந்தது. நீ பிரின்சிபிள்கிட்ட கேட்டு போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சாட்சியை சொல்லி போட்டு, இயேசு இந்த உலகத்துல இருக்கிற நேரம் மழையை பார்த்து பேசினார். எனக்கு இவாஞ்சலிஸ்ட் ராம்பாபு வேற மதவை பார்க்கல, அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற நேரம் இப்படித்தான் மழை தூரேக்க ஜனம் எல்லாம் ஒழும்பி போயேக்க அவர் வந்து எங்க போறீங்க இட்டுங்க எல்லாரும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கிறத மழை நிப்பாய, இயேசுவின் நாமத்துல மழை நிக்கணும் என்று சொன்னார். ஜனம் எல்லாம் போயிருந்தது, மழை நின்றது. அன்றைக்கு காதுகள் கேட்டது, கண்கள் திறந்தது, நான் கண்ணால பார்த்தது. இதை பார்த்து போட்டு நான் இப்ப பம்பளக்கிட்டியா இந்து காலேஜ்ல நான் மேடையில இருக்கிறேன். மழை பெய்யுது, எல்லாரும் நடுங்கினோம். அப்போ ஆவியானவர் சொன்னார், நான் சும்மா நேரா உடம்பி நான் சொல்லல, நீ பிரின்சிபிள்கிட்ட கேள். நான் ஒருக்கா ப்ரே பண்ணட்டான். அப்போ ஐயா என்ன செய்தார்? மனசிக்கிட்ட கேட்டார். பிள்ளைகளும் இருந்தவங்க, அடே ஆவியானவர் இப்படி சொல்ற மாதிரி இருக்கு, சும்மா இருங்கப்பா, உங்களுக்கு என்ன நீங்க இவங்க எல்லாரும் மதத்தை பாக்குறீங்களா? ஹிந்து காலேஜ் இது, சும்மா இருங்கப்பா. அவையில நான் பல சொல்லலாது, நான் ஆவியில நிறைஞ்சு நான் அதை செய்து வந்திருக்கோம். ஸோ ஐ சிக்கன் அவுட். இன்றைக்கு எல்லாம் நாங்க ஆலயத்துக்குள்ள இருந்து இல்ல கூத்து காட்டி கொண்டு இருக்கிறோம். அங்க போய் கவர்னரோட கதைக்கிற நேரம் அதுல தேவை இருக்கு. கவர்னர், உங்களுக்கு நேற்று என்ன நடந்தது? அவங்களுக்கு உங்களோட வைஃப் என்ன ஒரு ஆபத்துல, அந்த கதிரையில இருந்து விழுந்துருவேன். எப்படி தெரியுமோ? இல்ல, ஆவியானவர். யார் ஆவியானவர்? அப்ப இந்த நேரம் தேவைப்பட்டது வந்து சுவிசேஷம் வெளியால போகணும். அப்ப ஆவியானவர் வந்து இவங்க ஆல்ரெடி ஆவியில நிறைஞ்சிருந்தவங்க, ஆனா இப்ப வழி நடத்துற பேதுருவும் யோவானும் அவனை உற்று பார்த்து எங்களை நோக்கி பார் என்றார்கள். ஆவியானவர் செய்கிற அவன் அவர்களிடத்தில் ஏதாயிலும் கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவர்களை நோக்கி பார்த்தான். அப்பொழுது பேதுரு, வெள்ளியும் பொண்ணு, இதெல்லாம் தெரியும், வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன், நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கி விட்டான். உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது. அவன் குதித்தெழுந்து நின்று நடந்தான். நடந்து குதித்து தேவனை துதித்து கொண்டு அவர்களுடனே கூட தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்தார். அப்ப அந்த நேரத்துல தேவைப்பட்டது வெளியால ஒரு ஹீலிங் நடக்கும். இன்னைக்கு வெளியால நடக்கும். அப்ப அதுதான் நடந்தது. அது டப்பன் எல்லாம் செய்தி எல்லாம் பிறவி 4ஆம் அதிகாரம் வந்த உடனே அப்ப இவங்கள் எல்லாம் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் இவங்களுக்கு பின்னால வந்து 5000 பேர் இப்ப ஏற்றுக்கொள்றாங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் படுகோபம், இவங்கள் என்னென்று வாயடைக்க பண்றேன்னு அவையில கூப்பிட்டு இரவு பிடிச்சு வச்சு அடுத்த நாள் வந்து சான்ஹீட்ரனுக்கு முன்னால கொண்டு வந்து, யார்ட்ட நாமத்துல இதெல்லாம் சொல்றீங்க, ரைட், என்னென்று நீங்க இப்படியே எல்லாம் செய்யலாம். இந்த நேரம் தேவைப்பட்டது என்ன? அவன் அதுல நின்று டங்ஸில் அரைக்கிறாருக்கா.
குறைய சொல்லல, நாங்க எல்லாம் டங்ஸ்ல கதைக்கணும். பிரைவேட் பிரேயர் டங் நாங்க எல்லாம் கதைக்கணும். ஆனா புத்தகத்தை வாட்சி பாத்தீங்களா இருந்தா அந்த தேவைக்கு ஏற்றபடி ஆவியானவரால் நிறைஞ்ச பொழுது பலன் அடைந்தாங்க, சாட்சியா இருந்தாங்க. அப்ப பேதுரு இப்ப பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைகிறார். அப்ப என்ன நடந்தது? 2ஆம் அதிகாரத்துக்கும் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கும் இடையில கொஞ்சம் வத்தி போச்சு தானே. அவர் தொடர்ந்து ஆவியினால நிறைந்து இருந்திருந்தாருன்னா அப்புறம் திருப்பி நிறையணும். அது இவங்களெல்லாம் வந்து வெறுட்டி பயங்கள் எல்லாம் வந்து இருந்த நேரத்தில், ஆனா திருப்பி ஆவியானவர் வந்து பால் பொங்கி வழியுது. நிறைஞ்சோன்னு என்ன நடந்தது? அந்த சேம் வேர்ட் அவர்களை நோக்கி, ஜனத்தின் அதிகாரிகளே, இஸ்ரவேலின் மூப்பர்களே, புனியாளியா இருந்த இந்த மனுஷனுக்கு செய்யப்பட்ட உபகாரத்தை குறித்து எதினாலே இவன் ஆரோக்கியமானான் என்று நீங்கள் எங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்டால், உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவரும் தேவனால் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவருமாய் இருக்கிற நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலேயே இவன் உங்களுக்கு முன்பாய் சொஸ்தமாய் நிற்கிறான் என்று உங்கள் எல்லாருக்கும், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க கடவுள். வீடு கட்டுகிறவர்களாகிய உங்களால் அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட அவரே மூலை தலைக்கல்லானார். அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பில்லை. நாங்கள் ரட்சிக்கப்படும்படி வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷருக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றார். ஐயா, அந்த நேரம் தேவைப்பட்டது கவர்னருக்கு முன்னால நிக்கிற அவங்க வெறுட்டுறாங்க. உனக்கும் கொஞ்சம் பால் வத்தி போச்சுது. டப்பன்னு நிறையிறான், பயமெல்லாம் போகுது நிறைஞ்சோன்னு. அப்படி முதல் மேலறையிலேருந்து கதைச்சது இப்ப வெளியறையிலேருந்து கதைக்கிறான். அவங்க பாக்குறாங்க, பேதுருவும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு, அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கள் என்றும் பேதமையுள்ளவர்கள் என்றும் அறிந்தபடியினால் ஆச்சரியப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவுடனே கூட இருந்தவர்கள் என்றும் அறிந்து கொண்டார். So what was needed was boldness in the midst of intimidation. எனக்கு இந்த நாட்கள்ல இந்த ப்ரொமோஷன் நேரம், எனக்கு அது ஆவியானவர் சில காரியங்களை செய்ய சொல்றார். ஐயோ பிச்சை வேண்டாம், நான் எப்படி எனக்கு வேலை இருந்தா நான் அல்லவே, அவருக்கு சொந்தம். நாங்க சேர்ச்சுக்குள்ள இருந்து வீரத்தை காட்டுறோம். சமுதாயத்துல போய் காட்டுறதுக்கு ஆவியில நிறைஞ்சாதான் அது வேற. இது 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும். இப்ப இது இவங்க எல்லாம் இப்படி காணிகளை வித்து கொடுக்க, இதுல உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியும். அனனியாவும் வந்து கொடுக்கிறார். ஆனா இவர் உண்மையா ஆவியால நிறைஞ்சு செய்யல. அவனை எல்லாம் கொடுக்க, அப்ப நானும் இதுவும் எங்களுக்கு நடக்கும். பாச தேவேந்திரன் சர்ச்சில் சனம் எல்லாம் இப்படி கொடுத்தா சில பேர் அப்படியே நடக்கிற அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் தேவன் செய்கிறார் என்ற இதுல கொடுப்பாங்க. சில பேர் வந்து எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, நான் கொடுக்காம இருந்தாலும் கொடுக்கினோம். ஆனா இதை கொடுத்து போட்டா அதை ஃபுல்லா கொண்டு காசு கொடுக்காமல் நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த இல்ல பேதுரு அவனை நோக்கி இவையில் அப்படி செய்யக்க, பேதுரு அவனை நோக்கி, அனனியாவே, நிலத்தின் கிரியத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி. அவன் பொய் சொன்னான்னு அவன் பார்க்கல. இது என்ன, நீங்க என்ன பாடி விடுறீங்க? பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார். நீ எப்படி இந்த நேரம் வந்து அவரிடத்துல பொய்ய சொல்லும்படி? பாருங்க, இதுல சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன? அந்த கிரீக் வேர்ட் வந்து பிளெரு. அப்ப மற்றவங்க எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியில நிறைஞ்சிருக்க, சாத்தான் வந்து இவங்களோட ஆத்மா, அவங்களோட இருதயங்களை வந்து அப்படி செய்யாத, அப்படி சாட்டுக்கு நீ அப்படி செய், இதை கொஞ்சம் வைப்புற, நாளைக்கு உனக்கும் தேவை. அப்ப பேதுரு கோவம் வேற. அன்பானவர்களை, நாங்க ஃபிட்டு அங்கதான் போய் கொண்டிருக்கு. ஆவியானவருடைய அசைவாடல் இருக்கிற நேரம், சும்மா அந்த நேரம் வந்து பகுதியில் விட்டமே இருந்தால், ஆனா இன்றைக்கு சபைகள் அப்படி இல்லையே. உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியும். அதை விற்கும் உண்மை அது உன்னுடையதா இருக்கவில்லையா? இப்ப என்ன, அது உண்டதானே நீ விற்க முதல்ல. விற்ற பின்பும் அது கிரியம் உன் வசத்தில் இருக்கவில்லையா?
நீ உன் இருதயத்திலே இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன? நீ மனுஷரிடத்தில் அல்ல தேவனிடத்தில் பொய் சொன்னாய் என்றான். அனனியா இந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே விழுந்து ஜீவனை விட்டார். இவைகளை கேள்விப்பட்ட யாவருக்கும் மிகுந்த பயம் உண்டாயிற்று. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நாங்க சபைகளை ஒன்றாக வைத்திருக்கணுமா இருந்தா, எங்களிடம் மக்களை ஒன்றாக வைத்திருக்கணுமா இருந்தா, தலைவர்கள் ஆவியில நிறைந்து அந்த இடத்துல உங்களோடு ஆண்டவர் இருக்கிறார், உங்களோட யாரும் பொய் சொன்னால், உங்களுக்கு எதிராக யாரும் வந்தால் அவங்களுக்கு அழிவு வருகுது, அவங்களுக்கு ஆபத்து வருகுதுன்றதை உங்களோட மக்கள் பார்க்கணும். அது இன்றைக்கு தேவை. அதனாலதான் சபைகளுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லை. இன்றைக்கு ஏஓஜியையும் மெதடிஸ்டையும் மற்ற சபையில ஒன்றிணைக்கிறது லேசா இருக்குதா? இல்ல. ஏன் இல்ல? ஏன் இப்ப உங்கள சில பேர்ல பவர்ஃபுல்லா அவர் கிரியை செய்தா எல்லாம் தெரிவிடுவாங்களே. ஆனா நாங்க ஆவியில நிறையாததால டங்ஸ்ல கதைக்கலாம். கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட்ல ப்ரொஃபஸியும் எல்லாம் சொல்லி வட்டி கிளிக்கலாம். தேவைக்கேற்ற வல்லமை இல்லையா? இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பிறகு நடந்தது தெரியும். வரக்குரிய 3 மணி நேரத்துக்கு பின்பு அவனுடைய மனைவி நடந்ததை அறியாமல் உள்ளே வந்தால் பேதுரு அவளை நோக்கி, நிலத்தை இவ்வளத்துக்கு தான் விற்றீர்கள், தானா விற்றீர்கள், எனக்கு சொல் என்றால், அவள் ஆம் இவ்வளத்துக்கு தான் என்றால், பேதுரு சும்மாவே முத்தி இருந்தவர், இவள் அப்படி என்றால் அவளை நோக்கி, கர்த்தருடைய ஆவியை சோதிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டது என்ன? பொய் சொன்ன மாத்திரம் இல்ல, நீங்க ஒருமனப்படுறீங்கள் என்ன? சேர்ந்து போய் சொல்ல. யாருக்கு சொல்றீங்க? ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டு இருக்கிற உடனே விழுந்து அவன் செத்தான். 6ஆம் சாப்டர் இருக்கிறது. இதுல உங்களுக்கு என்னத்தை காட்டுறேன்னு இருந்தா, இயேசு சொன்னது என்ன? ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும் பொழுது முதல் ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை பெறுவீங்க. அதுக்கு பிறகு ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும் பொழுது, உங்களுக்குள் வந்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு மேல் வரும் பொழுது, அல்லது நீங்கள் ஆவியினால் நிறையும் பொழுது பலனடைந்து சாட்சியா இருப்பீர்கள். பலன் என்னத்துக்கு அடைவீர்கள்? தேவைக்கு ஏற்றபடி, சவாலுக்கு ஏற்றபடி தேவையான பலன் வரும். அதை நீங்க சந்திக்க மற்றவங்க பார்ப்பாங்க. 6ஆம் அதிகாரத்துல அந்நாட்களிலே சீசர்கள் பெருகின போது, இப்ப முதல் 3000, பிறகு 5000, இப்ப இதுக்கிடையில 20,000, எவ்வளவோ தெரியாத கிரேக்கரானவர்கள் தங்கள் விதவைகளை அன்றாட விசாரணையில் திட்டமாய் விசாரிக்கப்படவில்லை என்று எபிரேயருக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள். ஜூயிஷ் கிறிஸ்டியன் அண்ட் ஜென்டைல் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்பொழுது 12 சீஷர் கூட்டத்தை வரவழைத்து, நாங்கள் தேவ வசனத்தை போதியாமல் பந்தி விசாரணை செய்வது தகுதி அல்ல, ஆதலால் சகோதரரே, பரிசுத்த ஆவியும் ஞானமும் நிறைந்து, those who are full of the Holy Spirit. அங்க வந்து அவங்க என்னத்தால நிறைஞ்சாங்க? சாத்தான் நிறைச்சான். சேம் ரூட் வேர்ட். இவர் சொல்ற ஒன்று வந்து you get filled with the Spirit, then you get full of the Spirit. இந்த வசனத்தை வாச்சு பார்த்தீங்களா இருந்தா, பாத்திரம் வந்து ஆவியினால நிறைஞ்சு போட்டு பிறகு திருப்பி குறையிற பீட்டருக்கு நடந்த மாதிரி அப்படி இல்லாமல், அது பாத்திரம் நிறைஞ்சு இருக்குது ஆவியால. அப்ப இதுக்கிடையில கன பேர் பரிசுத்த ஆவியினால நிறைஞ்சு அந்த அனுபவத்தை பெருகினோம். ஆனா சில பேர் அது பிறகு அங்க ஓட்டை இல்லை, பால் வத்தேல தொடர்ந்து அப்படி ஆவியில நிறைஞ்சு இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கும் சில பேரோட கதைக்கிற நேரம் they are always full of the Holy Spirit. என்ன சிந்தனைகள் எல்லாமே it's God for them. பரிசுத்த ஆவியால நிறைஞ்சீங்களா இருந்தா ஞானத்தாலையும் நிறைவீங்க. கடவுள் தானே. பரிசுத்த ஆவியின் ஞானமும் நிறைந்து நற்சாட்சி பெற்றிருக்கிற 7 பேரை உங்களில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அவர்களை இந்த வேலைக்காக ஏற்படுத்துவோம். நாங்களோ ஜெபம் பண்ணுவதிலும் தேவ வசனத்தை போதிக்கிற ஊழியத்திலும் இடைவிடாமல் தரித்திருப்போம் என்றார்கள். இந்த யோசனை சபை எல்லாருக்கும் பிரியமா இருந்தது. அப்பொழுது விசுவாசமும் பரிசுத்தாவியும் நிறைந்தவனாகிய, அப்ப பரிசுத்த ஆவியில இப்படி நிறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருந்தா, கப் ஃபுல்லா இருக்குதா இருந்தா ஞானமும் இருக்கும், விசுவாசமும் இருக்கும். ஆவியானவர் அந்த விசுவாசத்தை தருவார். ஸ்தேவானையும் பிலிப்பையும் பிரக்கரோவையும் நிக்கரோனையும் தீமோனையும் பெர்மைனாவையும் யூதமாக்க மைந்தனாகிய அந்தேகிய பட்டணத்தானாகிய நிக்கலோவையும் தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அப்போஸ்தலருக்கு முன்பாக நிறுத்தினார்கள். இவர்கள் ஜெபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள்.
தேவ வசனம் விருத்தி அடைந்தது. சீசருடைய தொகை எருசலேமில் மிகவும் பெருகிற்று. அப்ப இப்ப என்ன தேவையா இருந்தது? இதுவரைக்கும் சீசரை விட மற்றாக்கள் ஆவியில நிறைஞ்சு காணிகளை பயந்து கொண்டாங்க, துணிஞ்சு கதைச்சாங்க. யாராவது அற்புதங்கள் செய்தாங்களோ? இல்ல. அப்போஸ்தலர்களும் என்ன நினைச்சினம்? நாங்கள் தான் செய்யலாம், நாங்க தானே அப்போஸ்தலர்கள். கடவுள் இப்ப என்ன செய்கிறார்? தினேஷுக்கு செய்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை அதுக்குள்ள உணர்ந்து விடுறார். அப்ப இவியல் வாச்சினா ஐயோ நாங்கள் மாத்திரம் செய்கிறோன்னா இப்ப இதையும் சொல்ற. அப்ப நாங்கள் இதுக்கு கொஞ்சம் பேரை வைப்போம். அப்ப யாரை சூஸ் பண்ணணும்? பால் பொங்கி பொங்கி வழியிற ஆக்களை இல்ல, பால் பொங்கி கப் நிறைஞ்சிருக்கிற ஆக்களை, ஞானம் விசுவாசம் உள்ள ஆக்களை வைக்கணும். கடவுள் என்ன செய்தார்? சரி, நீங்க காட்டி கொண்டிருக்கிற ஷோவை அவங்க காட்ட போறாங்களே. இல்லைன்னா எப்படி சுவிசேஷத்தை உலகம் மூட்டம் கொண்டு போற? சரி பாருங்க. அப்ப ஆவியானவர் என்ன விதமா கிரியை செய்யற? அதுக்குள்ள நாங்கள் சும்மா போய் புத்தகமா வாசிக்காமல் ஒரு வசனத்தை பிடிச்சு கொண்டு இது நடந்தது என்று சொல்லி மற்ற எல்லாத்தையும் கவனிக்காமல் எவ்வளவு கவலைக்கு எதுவான விடயம். ஆசிரியர் அநேகரும் விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படினார். சரி, 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம். இது ஸ்தேவான், அந்த 7 பேர்ல ஒரு ஆள். இப்ப அவனை பிடிச்சு நிக்கிற நேரம், கேட்கிற நேரம், அவன் கப் நிறைஞ்சிருக்கேன்னு அவன் சரித்திரம் எல்லாம் சொல்றான். என்ன மாதிரி ஆண்டவர் இயேசுவை தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் சொன்னது, நீங்கள் அவங்கள நம்பையில தீர்க்கதரிசிகளை பிடிச்சு கல்லறிஞ்சு கொண்டீங்கள், நீங்கள் உங்களோட இருதயம் கடைசியில ஸ்ட்ராங்கா சொல்றான். இதை அவர்கள் கேட்ட பொழுது மூர்க்கம் அடைந்து அவனை பார்த்து பல்லை கட்டித்தார். அவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவனாய், சேம் வேர்ட், ஃபுல் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட், வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே இயேசு நிற்கிறதையும் காண்றான். எப்படி காண்றான்? அவன் ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கால. இவங்கள் இவ்வளவு பேசுறாங்க. இது நாளைக்கு ஆமிக்காரன் எல்லாம் அரசாங்கம் பிடிச்சு கொண்டு போய் எல்லாம் அட்டா புட்டா அவங்கள எல்லாம் முட்டிஞ்சு சரித்திரம் இதான நீங்க ஆவியில நிறைஞ்சிருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் காட்டுவார். அங்க பாஸ்டர் லேன் என்று சொல்லி சைனால ஹவுஸ் சர்ச் மினிஸ்ட்ரி செய்தவர், 21 வருஷம் ஜெயில இருந்தவர். ஒவ்வொரு முறையும் இவங்கள் வழியால விட்டால் அந்த ஆள் ஹவுஸ் சர்ச் வேலை தான் செய்யும். பிடிச்சு உள்ளுக்க போடுவாங்க, இருந்து போட்டு வழியால வந்தோன்னு. அப்ப ஒரு நேரம் பார்த்தாங்க, இது சரிவா, அவனை பிடிச்சி சுட்டு விடுவாங்க. வயசு வந்த மனுஷன், சுடவும் விருப்பம் இல்லை. அதே நேரம் அவன் சொல்லியும் கேட்கிறான். பின்ன வழியால கொண்டே சுடா போயினான். அப்ப சுட லைன் அப் பண்ணி போட்டு சுட போட்டா பட்டு இட்டி முழக்கம் எல்லாம் வானத்துல ஒரு கிராஸ். பயந்துட்டாங்க, சுடையில விட்டுட்டாங்க. அவரை பார்த்து கேட்டுச்சு, நம்பாசலாம் உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பம் தந்தா உங்களுக்கு அமெரிக்கால இருக்க விருப்பமா இருந்திருக்குமா? இல்ல நல்ல ஃப்ரீடத்தோட செய்திருக்கலாம். நாட் ஃபார் 1 minute. நான் இந்த சீனா தேசத்துல இருந்து இவ்வளவு பிரச்சனைக்குள்ள நான் இருந்ததாலதான் கடவுள் உண்மையானவர், அவருடைய வல்லமையை நான் ருசி பார்த்தேன். அங்க போயிருந்தா பிரச்சனையும் இல்லை, ஆவியில நிறைவும் இல்லை, வல்லமையும் இல்லை, சாட்சியும் இல்லை. எனக்கு வேண்டாம். அந்த விதத்துல இலங்கையில இருக்கிற நீங்கள் கொடுத்து வச்ச நீங்க இங்க எங்களுக்கு we don't need to depend on God. எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்குது, எல்லாம் ஒரு கடவுள் ஒரு லக்ஷரி. அங்க கடவுள் நெசசிட்டி. யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் காட். அப்ப ஆனால் அதிகாரிகளுக்கு முன்னால, ஆமிக்காரனுக்கு முன்னால நிக்க வேண்டி வரும். நின்றால் என்ன? ஆவியானவர் தான் உங்களுக்குள்ள இருக்காரு. ஆவியில நிறைஞ்சீங்களா இருந்தா ஸ்தேவான் கண்டதை நீங்கள் காணுவீங்க. அது ஒரு ஞானத்தை தருவார், விசுவாசத்தை தருவார். உங்க 3வது பிள்ளைக்கு முழங்காலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா? போட்டுருவானே, துவக்கைகளை ஓட்டுருவானே. என் ஆவியானவர் அந்த ஞானத்தை தரமாட்டார் அவங்களுக்கு. அதோ வானங்கள் திறந்து இருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றார்.
அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் கூக்குரலிட்டு தங்கள் காதுகளை அடைத்து கொண்டு தேவ தூஷணம் கரைக்கிறான் ஒருமெனப்பட்டு அவன் மேல் பாய்ந்து அவனை நகரத்துக்கு புறம்பே தள்ளி அவனை கல்லெறிந்தார். சாட்சிக்காரர் தங்கள் வஸ்திரங்களை கழற்றி சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தின் அருகே வைத்தார்கள். அப்ப பாருங்க, பரிசுத்த ஆவியால அவன் நிறைந்திருந்ததால மிரக்கிள்ஸ மெட்டாக்கள் செய்தாங்க. இப்ப அடுத்த சாப்டர்ல அப்ப பிலிப்போய் மிரக்கிள் செய்தார். ஆனா இவர் மரிக்க வேண்டி இருந்தது. ஆனா ஆண்டவர் துணிவை கொடுத்தார். பேதுரு அங்க சொன்னதை இப்ப ஸ்டீவன் செய்தார். அப்பொழுது ஆவியில நிறைஞ்சவன் என்ன சொல்றான்? கர்த்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளையில் அவனை கல்லறிந்தார்கள். அவனோ முழங்காட்படியிட்டு, ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதீர் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான். அப்பானவர்களே, அந்த நேரத்தில் இருந்த சவால் என்ன, இருந்த தேவை என்ன? இப்படி சொல்லி நித்திரை அடைந்தான். பவர் டு forgive, நேற்று தினேஷ் சொன்ன மாதிரி, that is a better evidence you are filled with the Holy Spirit if you can truly forgive someone, because that is the need of the hour today. முக்கியமா தமிழாக்களுக்குள்ள எங்களுக்கு மன்னிக்க தெரியாது, கசப்புகளை டீல் பண்ண தெரியாது. ஆவியில நிறையும் பொழுது அந்த வல்லமையை தர, and power to die, செத்தாய் பெண். ஆவியில நிறைந்து இருக்கும் பொழுதுதான் சிந்தனைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும். இது இலங்கையிலேயும் இப்ப this is the need. சரி, 8ஆம் வசனம் அதிகாரத்தில் போவோம். சரி, இதுக்கு பிறகு பாத்தீங்களா இருந்தா பாருங்க, கடவுள் முதல் என்ன மாதிரி அப்போஸ்தலர்கள் செய்து கொண்டிருந்ததை மற்றவையிலும் செய்யறதுக்காக ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து மற்றவையில்ட்டையும் இவங்களை எல்லாம் சூஸ் பண்ணி ப்ரே பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணி விட்டாங்க. அப்ப அதுக்கு பிறகு சாப்டர் 8ல அவனை கொலை செய்கிறதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான், ஸ்டீவனை. அக்காலத்தில் எருசலேமில் உள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று. அப்போஸ்தலர் தவிர மற்ற யாவரும் யூதேயா சமாரியா தேசங்களில் சிதறப்பட்டு போனார்கள். சிதறி போனவர்கள் எங்கும் திரிந்து சுவிசேஷ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள். ஆவியில நிறைஞ்சபடியாத்தான் அவங்க இந்த பிரச்சனையிலையும் போய் எங்கேயோ போய் சொல்றாங்க. அப்பொழுது பிலிப் என்பவன் சமாரியாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு போய் அங்குள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான். எங்கட PhD. பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு கண்டு, அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்குள்ள செய்து வழியால செய்து இப்ப மற்றவங்கள் வழியால செய்கிறார். அவனால் சொல்லப்பட்டவைகளை ஒருமெனப்பட்டு கவனித்தார்கள். இன்றைக்கு அன்பானவர்களே பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். ஆவியில நிறைஞ்சு அங்க 2 ஹீலிங் நடந்து போட்டு பிரசங்கம் பண்ணுவ மாதிரி இருந்தா பிலிப்பை கவனிச்ச மாதிரி எங்களை கவனிப்பாங்க. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்துக்கும் ஏற்றவைகளை குறித்து பிலிப்பு பிரசங்கித்ததை அவர்கள் விசுவாசித்த போது புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். இப்ப இதுவும் படு கன்ஃபியூஷன் இந்த பேசேஜ். சமாரியர் தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை எருசலேமில் உள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கேள்விப்பட்டேன். ஏன்னா அவங்க எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் இப்ப சமாரியாவுக்கும் போயிட்டு பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள். இவர்கள் வந்த பொழுது அவர்களில் ஒருவனும் பரிசுத்த ஆவியை பெறாமல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானத்தை மாத்திரம் பெற்றிருந்தவர்களாக கண்டு அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள். இந்த பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு லம்பானோ, they didn't lay hold of it. அவங்களுக்கு மேலேயும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்களுக்கு உள்ள வந்துட்டார். அவங்க ஞானஸ்நானம் பெற்று விசுவாசம் அவங்களுக்கு உள்ள வந்துட்டார். ஆனா இந்த மற்றாக்களுக்கு நடந்த மாதிரி பிலிப், ஸ்தேவான் மற்றாக்கள் இப்படி பாய்ந்து கொடுத்து அப்படி ஒன்றும் நடக்குதில்லை.
எல்லாம் செத்த ஒளிகள் மாதிரி ஐ பிலீவ் எங்களோட சபையெல்லாம் இப்படியான ஆட்களால நிறைஞ்சிருக்கு. சமாரிட்டன் கிறிஸ்டியன்ஸால தான் நிறைஞ்சிருக்கு. அப்ப ஒருத்தருக்கு மேலேயும் ஆவியானவர் வந்தமே. ஆனா அங்கால அந்த ஆதி திருச்சபையை பாத்தீங்கன்னா அது கனவேருக்கு மேல நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆக்ஸ் 2க்கு பிறகு சில சர்ச்சஸ் இந்த கதையின்படி ஆக்ஸ் 2க்கு பிறகு ஆக்ஸ் 8ல தான் ஆவியால என்னையா அவதான் காட்டினான் சாப்டர் பை சாப்டர். ஆனா இப்போ இங்க இருந்தா போல சமாரியால வந்தா எல்லாம் செத்த ஒளி மாதிரி இருக்கிறான். டாக்டரினலி கரெக்ட், பேப்டிசமும் எடுத்துட்டேன். அப்ப என்னடா இப்ப என்ன நடக்குது என்று சொல்லி அப்ப இப்ப என்ன தேவையா இருந்தது? அவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள் லம்பானா இவர்கள். அப்ப வேல் என்ன தேவைப்பட்டதா இருந்தா அந்த வெரிஃபிகேஷன். காஸ்பல் வந்து ஜெருசலேமில் இருந்து ஜுடேயாவுக்கு போய் சமாரியாவும் போட்டுதுன்றது இவர்கள் தான் தலைவர்கள். அவையில் ஒருக்கா பார்க்கணும்ன்றதுக்காண்டி ஆண்டவர் வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ட் பேக் பண்ணி வைக்கிறார். அவர்களும் வந்து இவங்க கையை வச்சாங்க, பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள். அப்ப இப்ப எல்லாரும் தலையை உடைக்கிறது இந்த நேரத்துல எப்படி தெரியும் பெற்றார்கள்? they laid hold of it. அப்ப இது தெரிஞ்சபடியா தான் அதுல இருந்த சைமன் பார்த்துட்டு சொல்றான், நிறைய கையை வைக்க பரிசுத்தாவியானவரை இப்படி பெற்றுக்கொள்றான், எனக்கும் அந்த பவரை தரும், நானும் கையை வைக்க அவங்க பெற்றுக்கொள்வாங்களான்னு பேதுரு எல்லாம் இதாக்கி. ஆனா இப்ப ஆக்கள் போட்டு சண்டை பிடிக்கிற ஒரு சண்டை வந்து எப்படி தெரியும் பெற்றுக்கொண்டாங்க? ஐயா முழுக்க பைபிள வாய்ச்சிருந்தீங்களா இருந்தால் ரைட், அவங்க கடவுளை துதிச்சிருப்பாங்க. அல்ல அதுல இருந்தா போல ஒருத்தன் இன்னொருத்தனுக்கு மேல கைய வச்சு அவனுக்கு ஜுவம் வந்திருக்கும். பிலிப் செய்ததை தானும் செய்ய போறேன்னு ஆவியில நிறைஞ்சு அவன் செய்திருக்கலாம். we don't know. ஆனா அவங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க. செத்த ஓடி மாதிரி இருந்தவங்க இருந்தா போல. இப்ப போன சண்டே வந்து ப்ரே பண்ணும் பொழுது டிவினியா ப்ரே பண்ணும் பொழுது டிவினியா she broke down. அது என்னண்டாவா அப்படி she broke down? She was filled with the spirit. She was moved with compassion. ஏன்னா அந்த நேரம் the need of the hour was to pray for them. Dinesh is filled with the spirit. You cannot have this kind of faith in the midst of such tragedy. So இவங்களும் பெற்றுக்கணும். இதுக்கு இவங்க டங்ஸ்ல கதைச்சாங்கன்னு பைபிள் சொல்லல. நாங்கள் எங்கட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சாப்டர் 2 வச்சுக்கொண்டு அதுக்கு பிறகு டங்ஸ்ல கதைச்சதே இல்லை. இப்ப சாப்டர் 8க்கு வந்து போட்டு ரைட். இப்ப நாங்க சொல்றோம் இல்ல இவங்களும் டங்ஸ்ல கதைச்சான். டங்ஸ்ல கதைக்கிறதுக்கு தேவையில்லையே, எல்லாரும் ஒரு பாச கதைக்கிறார்கள். சரி, பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் பிலிப்பை நோக்கி. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, பிலிப் வந்து ரிவைவல் நடக்குது, எல்லாம் சும்மா ஓடி சமாரியா எல்லாம் பெரிய சந்தோஷம். ஆனா இந்த நேரம் பரிசுத்தாவியானவர் என்ன சொல்ற, பிலிப் காணும் விஜயம் முடிஞ்சது, போ அங்கால இன்னொரு விடுத்துட்டு போவாரா. இப்ப உங்களோட கனகராஜாண்ட சர்ச்சில் இருந்தா போல ரிவைவல் நடந்து எல்லாம் பெற்றுக்கி 5000 பேர் வரைக்கும் இதெல்லாம் விட்டு போட்டு மட்டக்குழியாக போவாங்க. ஐயோ மட்டக்குழியாக போறதா? அந்த நேரமும் ஆவியானவர் நிறைஞ்சாத்தான் இதுகள் வரும். அப்ப இவருக்கு கர்த்தருடைய தூதன் பிலிப்பை நோக்கி, இருந்தா போல ஒரு தேவதூதன் வந்து நீ எழுந்து தெற்கு முகமாய் எருசலேமில் இருந்து காசா பட்டணத்துக்கு போற வனாந்தர மார்க்கமாய் போவென்றான். அந்தபடியே அவன் எழுந்து போனான். அப்பொழுது உங்களுக்கு கதை தெரியும், எத்தியோப்பியருடைய ராஜஸ்திரீ ஆகிய கந்தாகே என்பவளுடைய மந்திரியும் அவளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவனுமாயிருந்த எத்தியோப்பியன் ஆகிய ஒருவன் பணிந்து கொள்ளும்படி எருசலேம் வந்திருந்து ஊருக்கு திரும்பும் பொழுது தன் ரதத்திலே உட்கார்ந்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தை வாய்ச்சு கொண்டான். அவன் ஏசாயாவை வாய்ச்சு கொண்டு போறான் என்று ஆவியானவருக்கு தான் தெரியும். பிலிப்புக்கு தெரியுமா இவர் ரிவைவல்ல இதாக்கி கொண்டு இருக்கிறார். அப்ப அந்த நேரம் ஆவியானவர் வந்து சொல்ற மாதிரி இருந்தாலும் பிலிப்புக்கு நம்பி இருக்கலாம். அதனால ஒரு தேவ தூதன் வந்து பிலிப்பை வந்து ஏஞ்சல் உடனே போற. ஆனா இப்ப பிறகு ஆவியானவர் சொல்ற, நீ போய் அந்த ரதத்தினுடனே சேர்ந்து கொள் என்று பிலிப்புடன் சொன்னேன். இந்த இடத்துல என்ன தேவைப்பட்டது? the power to let go of success. வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் விட்டுட்டு இப்ப பாஸ்டர் பெர்னார்ட் செய்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்ட பிரதேசங்கள்ல போய் சுவிசேஷத்தை சொல்றதுக்கு லேசில வராது. அதெல்லாம் ஆவியானவருடைய கிரியைகள்.
அப்ப ஒரு நேரத்துக்கு பிறகு தேவையில்லை. ஒரு நேரம் போய் இவர் போக அவன் ஏசாயாவை வாய்ச்சிட்டு கொண்டு வாய்ச்சி பார்த்தீங்களா இருந்தா அதுக்கு பிறகு ஆவியானவர் ஒன்றும் சொல்லல. அதுக்கு பிறகு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? இவரு தெரியும் தானே என்ன செய்யணும். அந்த மாதிரி நாங்களும் இன்றைக்கு இப்படி செய்யறதுக்கு ஆவியானவர் செய்வார். அது பவர் தேவை. வெற்றியை விடுறதுக்கு ஒரு பவர் தேவை. சரி, 9ஆம் அதிகாரம். அடுத்த ஒவ்வொரு சாப்டர் பை சாப்டரே போறேன். 9ஆம் அதிகாரத்துல வருது. அப்ப நான் சொல்றேன், 2வது சாப்டருக்கு பிறகு டங்ஸை பற்றி கதையே இல்லை. இது இவியல் அசியூம் பண்ணினும் அங்க டங்ஸ் அதுதான் 8 நடந்திருக்கணும். எவ்வளவு கவலைக்கு ஏதுவான ஒரு பைபிள் இன்டர்பிரிட்டேஷன். 9ஆம் அதிகாரத்துல பாருங்க, இது உங்களுக்கு தெரியும். பவுல் அங்க தமஸ்குக்கு போற நேரம் எல்லாம் குதிரையில இருந்து விழுந்து குருட அங்க போய் இருக்கிறார். அப்ப அனனியாக்கு ஆவியானவர் சொல்றார், நீ போ. அப்ப அவன் வாரான். அப்பொழுது அனனியா போய் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து பவுல் மேல் கையை வைத்து, சகோதரனாகிய சவுலே, நீ வந்த வழியிலே உனக்கு தரிசனமாகிய இயேசுவாகிய கர்த்தர் நீ பார்வை அடையும் படிக்கும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படும் படிக்கும் என்னை அனுப்பினார் என்றார். அப்ப பரிசுத்த ஆவி எப்ப பவுலுக்குள்ள வந்தது? அந்த என்கவுண்டர்லயே நீர் யார்? நீ துன்பப்படுத்துற இயேசு நான். அப்ப இவருக்கு அவர் மனம் திரும்பிட்டார். ஆவியானவர் தான் அது. அவரை குதிரையில இருந்து விழுத்தினது ஆவியானவர் தான். கண்ணை குருடாக்கினது ஆண்டவர் தான். ஆனா இப்போ என்னத்துக்கு வாரா இருந்தா இந்த ஆவியானவரால நிரப்பப்பட்டு நீ அதை பெற்றுக்கொள்ளும். உனக்குள்ள வந்த ஆவியானவர், you must lump on or lay hold of him. Then you will have the power for the hour. Whatever you need. உடனே அவன் கண்களில் இருந்து மீன் செதில்கள் போன்றவைகள் விழுந்தது. பவுலுக்கு உடனே தேவைப்பட்டது என்ன? கண் தெரியாம இருக்கிறான். என்ன ஆவியில நிறைஞ்சவன என்ன வந்தா அவனுக்கு ஹீலிங் வந்தது. அப்ப இது எல்லாமே கவனிக்கிறோம் இல்லை. அவன் பார்வை அடைந்து எழுந்திருந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான். பின்பு அவன் போஜனம் பண்ணி பலப்பட்டான். சவுல் தமஸ்குவிலே சீடருடனே சில நாள்கள் இருந்து தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களிலே பிரசங்கித்தான். இயேசு புலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் இருந்தா போல அதே ஆலயங்கள்ல சினகோகுல போய் இப்படி செய்கிறான் இருந்தா ஆவியில நிறைஞ்சுதான் செய்கிறான். கேட்டவர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு எருசலேமிலே இந்த நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை நாசமாக்கி இங்கேயும் அப்படிப்பட்டவர்களை கட்டி பிரதான ஆசாரியர்களிடத்துக்கு கொண்டு போகும்படி வந்தவன் இவன் அல்லவா என்றார்கள். சவுல் அதிகமாக திடன் கொண்டு இவரே கிறிஸ்து என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தி தமஸ்குவில் குடியிருக்கிற யூதர்களை கலங்க பண்ணினான். இன்றைக்கும் அன்பானவர்களே, எங்கட ஹிந்துஸுக்கு, எங்கட முஸ்லிம்ஸுக்கு, எங்கட புத்திஸ்டுக்கு இஃபெக்டிவா காஸ்பல் எங்களுக்கு பிரீச் பண்ண இல்லாம இருக்கு. இன்றைக்கு இன்னொரு போல் தேவை. இங்க ரவி சக்கராயஸ் மோமன் சர்ச்சில் போய் இயேசுவை பற்றி காய்ச்சார். ஆவியில நாங்க நிறையும் போது that is the need of the hour. To be able to present. இப்ப நேற்று எனக்கு தினேஷ் சொன்னார், இப்படி புத்திஸ்ட் ஹிந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களும் எல்லாம் வராங்கள. ஸோ எனக்கு ஆவியானவர் சொன்னார், அப்படி வரப்போறா இருந்தா then you have to find a way to present the gospel. ஸோ நான் தினேஷுக்கு சொன்னேன், நான் நேற்றுக்கு அப்படி சொன்ன மாதிரி ஒரு காலம் நான் கதை கேது. அது ஆவியானவர் தந்தது. தினேஷின் கதையோட தொடங்கி எப்படி இதை செய்யறேன்னு சொல்லி இதை நாளைக்கு தினேஷ் சொன்னார், தான் தந்த டெஸ்டிமனியை திருப்பி சொல்ற நேரம் அப்படி கொண்டு முடிப்பாரு. பிரைஸ் தி லார்ட். தினேஷ் சொல்ற நேரம் அது கூட பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி ஆவியானவர் எங்களுக்கு திட்டங்களை தந்திருக்கிறார். நாங்கள் ஒரு ஹிந்து கோயில்ல போய், ஹிந்து கோயில்ல இன்னொரு கதை சொல்றேன், முஸ்லிம் எஜிப்துல பயங்கர ஒப்போசிஷன் என்ன கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு. நாளைக்கு இவரோட நேராக காய்ச்சிருக்கிறேன். இவன் ஒரு அரப், ஒரு ஃப்ரெண்டுக்குள்ளால கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டு துணிஞ்சவன்.
அவன் பிறகு அண்டர் கிரவுண்ட் இதெல்லாம் செய்து எங்களை மாதிரியா இருந்தான். அவன் இறந்து வந்தோன்னா அவன் இந்த சுவிசேஷம் கொண்டு போனோம்ட்டு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆபரேஷன் பிரஸ் எல்லாம் அடிச்சு இதுகளை வெளியிடுவாங்க. கிறிஸ்டியன் செய்தா பிடிச்சா கொண்டு விட்டுருவாங்க. ஒவ்வொன்று இருக்கா எஜிப்டுன்ற ஃபேமஸ் மாஸ்க் 5000 பேர் வெள்ளிக்கிழமையில வர்ஷிப் பண்றதா. தன் ஒரு 25 ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கொண்டு வந்து எல்லாமே இப்ப அரப் கன்வர்ட்ஸ் சப்பாத் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு அவங்க கூட சொல்லியிருக்கான், அடே நீங்க எல்லாம் போய் சனத்தோட இருந்து கும்பிடுங்க, நான் பிறகு வருவேன். ஐயா வார வந்து அவர் இமாம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். இவன் வந்து சப்பாத்தோட நடக்கிறான். முஸ்லிம்ஸ் நம்பிக்கை நீ சப்பாத்தோட மோஸ்குல நடந்தியா இருந்தா அல்லாஹ் கொண்டு போவார். ஒன் டொக் டொக் டொக்னு நடந்தா சன்னத்துக்கு எல்லாம் பக் பக் பக்குவன் யாருடா வந்து இப்படி பார்த்தா முஸ்லீம் மாதிரி இருக்கு. அவன் நேர போய் லம்பானோ செய்தான். அவட்ட மைக் அவன் எடுத்தான், எடுத்து போட்டு கதைக்க, நான் யாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, நான் சொல்றேன், நாங்க எல்லாம் நம்புறோம், நான் இப்ப செத்திருக்கோம், என்ன சப்பாத்தோட இதுல வந்து யானையின் சாகையில் அவன் சொல்லி கடைசியில உணர்ந்து சொன்னான், யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ரோட்ல போற நேரம் பாதை 2 பக்கமே பிரியுது. ஒரு பக்கத்துல ஒரு செத்தவன் இருக்கிறான், மற்ற பக்கத்துல உயிரோடு இருந்தவன். யாருகிட்ட நீங்க வழி கேட்பீங்க? உயிரோடு இருக்கிறவன்ட்டு கேட்பீங்க. முகமது செத்து போனாரு, இயேசு உயிரோடு இருக்க விட்டாங்களா? அதோட எல்லாம் ஒழும்பி வந்து இவனை புட்டிச்சு அந்த ஸ்தேவனுக்கு செய்தவன். ஆனா இவன் என்ன செய்தான், உடனே தன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிடுவான், அடே ஒரு நேரம் எவ்வளவு நேரம் நான் கதைக்கலாமோன்னு தெரியாது, எல்லாம் பாய போறாங்களோன்னு நீங்களும் அவங்க மாதிரி என்ன வந்து சுத்தி கொண்டு அப்படியே கொண்டு வந்து கார் வந்து நின்று கார்ல ஏறி அவன் போயிட்டான். ஐயா இன்றைக்கு தேவை, இது தேவை. இதுக்கு நாங்க ஆவியில நிறையணும். நாங்க வரங்கள்ல நடந்து கொண்டு இருக்கலாம், வரங்கள்ல நடந்து கொண்டு டங்ஸ்ல கதைச்சு கொண்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லி கொண்டு கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் தேவையா? ஹிந்துஸை வெல்றதுக்கு, முஸ்லீம்ஸை வெல்றதுக்கு மொஸ்குல போய் காரியங்களை நாங்களும் செய்யலாம். ஆனா அதுக்கு நாங்க உண்மையில ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கணும். அதுல எங்களுக்கு முதல் சரியான விளக்கம் இருக்கும். நீங்கள் பலனடைந்து சாட்சியா இருப்பீர்கள். அதுக்கு பிறகு அது பெரிய, நீங்க அவரை பார்க்கலாம் யூடியூப்ல, டேனியலும் லயன்ஸ்லன்னு கதைக்கிறாங்க. அவனை பிடிச்சு எறிஞ்சாங்க, எறிஞ்சு நல்ல விசர் நாயலை, விசர் இல்ல அந்த அந்த பிட்டிய நாயலை விட்டாங்க இவரை சாப்பிடுறது. ஒன்றும் நடக்கல. அதெல்லாம் ஆவியில நிறைஞ்சதால நடந்தது. சரி, இப்ப அடுத்த கன்ஃபியூஷனான பேசேஜ் அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம். ஏன்னா 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு 10ஆம் அதிகாரத்துலதான் இவங்க டங்ஸ்ல வாய்ச்சாங்கன்னு இருக்கு. நாங்கள் நடுவுல நடந்த எல்லாத்தையும் விளங்காமல் 8ல வந்து அவங்க கை வச்சோன்னு ஆவியானவர் எப்படி தெரியுமா ஆவியானவர், அவங்களும் டங்ஸ்ல வச்சிருப்போம். ஏன்னா 3ஆம் இதுல வந்து அவன் உள்ளுக்க செய்த மிரக்கலை போய் வழியால செய்ய இல்லையா? 4ஆம் அதிகாரத்துல அப்பர் ரூம்ல இருந்த துணிவு அங்க வழியால வர இல்லையா? அப்ப இதுல வந்து பேதுரு உங்களுக்கு தெரியும், கொர்னேலியுஸ் வீட்டை வந்து யூத மக்களுக்கு ஜென்டைல் என்றால் கண்ணுல காட்டலாம், சாதி குறைஞ்சவன். அவனோட வீட்டை நான் போயிடாது, அவனோட கதைக்கவும் மாட்டேன். இப்ப உங்களுக்கு தெரியும், அந்த வானத்துல இருந்து எல்லாம் ரங்கியா எல்லாம் ஆவியானவர் தான். அதான் அந்த நேரம் இருந்த தேவை. சுவிசேஷம் உலகம் மட்டும் போகணுமே இருந்தா இந்த அப்போஸ்தலர் செய்த அற்புதங்களை மற்றவன் செய்கிற மாத்திரம் இல்லை, இந்த அப்போஸ்தலர் மண்டைக்குள்ள இருக்கிற பிரஜுடிஸ உடைக்கும். அப்போ அவரெல்லாம் நடத்தி அவனுக்கும் தரிசனம் கொடுத்து இவருக்கும் கொடுத்து போய் கடைசியில சொல்லி 38ஆம் வசனத்துல அவன் சொல்றான், பேதுரு காய்ச்சி கொண்டு கேட்க சொல்றான், நசரேனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். யார? இயேசுவையே அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்ல அந்த சேம் டூனமிஸ் பவர் அபிஷேகம் பண்ணினார்ன்றது கிரியோ. அது அந்த அவர் அப்படி அந்த அந்த பொசிஷனுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணினார். எங்களையும் இன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவார். ஆவியில நிறையும் பொழுது தேவைக்கேற்ற மாதிரி அபிஷேகம் வரும். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராய்
அன்பானவர்களே, நாங்கள் ஆவியில நிறைஞ்சமா இருந்தா நன்மை செய்கிறவர்களா இருப்போம். தீமையின் மத்தியில நன்மை செய்கிற உள்ளம் எங்களுக்கு இருக்கும், ஞானம் இருக்கும், வசதி வரும். அதான் இயேசு செய்தார். இன்றைக்கும் எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது நன்மை செய்கிறதுக்கு, வல்லமை இல்லையே. ஏன் ஆவியில நிறையலையே? ஏன் விளக்கம் குறையவே? ஆவியில நிறைகிறது என்று சொன்னா என்னத்தையோ எல்லாம் மண்டையில போட்டுக்கொண்டு தேவைக்கேற்றபடி ஆவியில நிறைஞ்சு வல்லமையை பெற ஆக்கள் இல்லை. அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார். இன்றைக்கு ஊருலகம் எல்லாம் வருத்தத்தோட இருக்கிறாங்க. இந்த பாஸ்டர் தினேஷ கூட எத்தனை போதையர் இருக்கிறார். என்னையும் தான் சொல்றாரு, உங்களை போட்டுக்க 3 விரல் என்ன காட்டு வார்த்தை தெளிவா சொல்லுது. எத்தனையோ போதையர் என்னவோ வீரம் எல்லாம் கதைக்கிறேன். நான் நேற்று ஆக்களை ஜபிக்க விடையிலே, என்னன்னா ஜபிக்க விட்டா வீரம் காய்ச்சி ஜபிப்பினும். எனக்கு ஆண்டவர் பேசி இது சொன்னேன். சரி ஐயா, நீங்க சொல்லி ஏன் இன்னும் சுகம் வராம கிடக்கு? நாங்க எங்களை தாழ்த்தி ஒத்துக்கொள்ளணும். எங்களுக்கு நாங்க ஆவியில கூட நிறைஞ்சு ஆண்டவர் எங்களை வழி நடத்தும். இயேசு சுத்தி திரிஞ்சு குணமாக்குறவராய் சுற்றி திரிந்த மாதிரி, நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிஞ்ச மாதிரி, ஆவியில நிறைஞ்சு வல்லமையை பெற்றவர் மாதிரி நாங்களும் செய்யும். இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக்கொண்டு இருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். Again, the epipipto. ஆனா இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம். அவர்களுக்கு மேல வார அது கொஞ்சம் வித்தியாசமே நடந்தது. இதுல எல்லாம் போட்டு தலையை உடைப்பாங்க. அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழுறதையும் பேதுருவோடே கூட வந்திருந்த விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் புறஜாதிகள் மேலும் பொழிந்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள். அப்ப இப்ப சமாரியாவுல இப்படி நடக்கல. பேதுருவும் யோவானும் வந்து கைய வச்சாங்க, என்னவோ விதமே தே லம்பானோ பெற்றுக்கொண்டார்கள். நடுவுல 3ல 4ல எல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டினேன். அப்ப இதுல வந்து பிரச்சனை என்னன்னா, அப்போஸ்தலர்களை பேதுருவை யோசிச்சு பாருங்க, அவன் வீட்டை போற நேரமே பக்கன்னு அடிச்சு கொண்டு போயிருப்பார். அது கடைசியா ஆவியானவர் வந்து தூதன் வந்து ஆவியானவர் வந்துதான் போற போய் இப்ப எல்லாம் பார்த்தா ஓகே, ஆவியானவர் அவன் கதைக்கிற அது இது எல்லாம் செட்டப் சரியா இருக்கு, கதைக்கிற என்றாலும் இவங்களும் சபைக்குள்ள வரலாமோ, ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கலாமோ? அதால அவர் வந்து என்ன செய்யறார்? ஏன்னா அவங்க கையை வச்சே ப்ரே பண்ண மாட்டானே, சமாரியனுக்கு ப்ரே பண்ணினான். அப்ப இவேலுக்கு வந்து அப்படி ஒரு எல்லாருக்கும் மேல வருது, ஆக்ட்ஸ் 2ல நடந்த மாதிரி. இவங்களும் இப்ப பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழுகிறதையும் இதையும் எல்லாம் விட்டுறாரு. தேவனை புகழ்றதை விட்டுறாரு. அவங்க ஜென்டைல்ஸ் என்றபடியா அவங்களோட பாச வித்தியாசம், யூதண்ட பாச வித்தியாசம். அவங்க நினைக்கிறேன் இந்த ஹீப்ரு மொழியில காய்ச்சிருப்பான். என்னடா ஹீப்ரு மொழியில அவ்வளவு ஃப்ளூவண்டா காய்க்கிறான்? கதைச்சது மாத்திரமா அவன் தேவனை புகழுகிறான் ஐயா. மற்ற ஒருத்தன் இல்லை, அதுல இருந்த எல்லார் மேலையும் அப்ப நடந்த மாதிரி வருது. அப்ப பிரமிச்சார்கள். அப்பொழுது பேதுரு, நம்மை போல பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற இவர்களும் ஞானஸ்நானம் பெறாதபடிக்கு எவனாகிலும் தண்ணீரை விலக்கலாமா என்று சொல்லி அப்ப இவருக்கு துணிவு வருது. அட இவங்களுக்கும் பேப்டிசம் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார். இப்ப நாங்கள் இவ்வளத்தோடையுமே சில விளையில் விட்டுருவோம். இதுக்கு பிறகுதான் ஆவியானவர் செய்த பெரிய விளையாட்டு. அப்பொழுது சில நாள் அங்கே தங்கும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டார். யோசிச்சு பாருங்க, 100 வருஷத்துக்கு முதல்ல ஒரு பல்லன் வந்து, ஐயா நீங்க எங்கட வீட்டை வந்து 3 நாள் இருக்கிறீங்களா? இருப்பினமா எங்கட மூதாதே இருக்கும். அதை விட 1000 மடங்கு ஒரு யூதன் போய் ஒரு கிரேக்கன் வீட்டை, ஒரு ஜென்டைல் வீட்டை படுத்து இருந்து சாப்பிட போறதே பக்கம்னு போனவர். போனமா வந்தமாண்டு வந்திருப்ப. Power to break personal prejudice.
எங்களுக்குள்ள இன்றைக்குமே இலங்கையிலங்கிற தமிழாக்களுக்குள்ள இலங்கை முஸ்லிம்ஸுக்கு எதிராக ப்ரெஜுடிஸ் இருக்குது ஐயா. நீங்களே சில பேர் கோவப்படுவீங்க நான் இப்படி சொல்லுங்க. அவங்க செய்கிற எல்லாம் சரியா, எல்லா முஸ்லீமையும் ஒரு மாதிரி நாங்க எப்படி கதைக்கலாம்? ஆனா அப்படிதான் கதைக்கிறோம். தொப்பி விரட்டுவாங்கல்ல. எங்களுக்குள்ள ப்ரெஜுடிஸ் இருக்கு. ஆவியில நிறைஞ்சதான் இந்த ப்ரெஜுடிஸ் உடையும். ஆனா அவர் உடைச்சார் வணக்கம். அதே நேரம் இதுல ஒரு வித்தியாசம் வந்தார். ஏனென்றா பேதுரு உண்ட கண்ணை திறக்கிறது. ஆனா அக்ஸ்டூல நடந்த எல்லாம் இங்க நடக்கல. காத்து வரையில, நெருப்பு மாதிரி வந்து அதெல்லாம் ரங்கேல. ஆனா அது போல எல்லாரும் மேலையும் வந்து எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால நிறைஞ்சு கதைச்சு. டங்ஸ்ல கதைச்ச மாத்திரம் இல்ல, முக்கியமா தேவன புகழ் தான். ஆக்ஸ் 11க்கு வந்தா, புறஜாதியாரும் தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று யூதேயாவில் இருக்கிற அப்போஸ்தலரும் சகோதரரும் கேள்விப்பட்டார்கள். அடே அப்பா, இவர் ஒரு மாதிரி போய் பிரஜுடிஸ உடைச்சு போட்டு வந்தார். அங்கால கேக்குது, எல்லாம் கை தட்டி வாங்கோ மாலை போட்டு அவங்களை கூப்பிட்டாங்க. பேதுரு எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்த போது விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் அவனை நோக்கி, விருத்த சேதனம் இல்லாத மனுஷரிடத்தில் நீர் போய் அவர்களோட போஜனம் பண்ணினீர் என்று அவனோட வாக்குவாதம். நீ எப்படி போய் அப்படி இருந்திருக்கலாம்? உண்மையா வீட்டை இன்னொரு நாள் 2000 இல்லையோ தெரியாது, சாப்பிட்டு இருக்கிற, அதுக்கே இந்த அடி பண்ற. இப்ப என்ன தேவை? இப்ப சவால் என்ன? என்னண்டு எங்கட மக்களுடைய இந்த பிரஜுடிஸை இல்லாம பண்றது. ஆவியானவர் வல்லமை கொடுத்தார். நீங்கள் பலனடைந்து சாட்சியாயிருப்பீர்கள். அதற்கு பேதுரு காரியத்தை முதலிருந்து வரிசையாய் அவர்களுக்கு விவரிக்க தொடங்கி, நான் ஒன்றுக்கும் சந்தேகப்படாமல் அவர்களோட போகும்படி ஆவியானவர் எனக்கு கட்டளையிட்டார். அந்த தரிசனங்கள் எல்லாம் வந்து சொல்லி, சகோதரராகிய இந்த 6 பேரும் என்னுடனே கூட வந்தார்கள். அந்த மனுஷனுடைய வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தோம். அவனோ தன் வீட்டிலே ஒரு தேவதூதன் நிற்கிறதை கண்டதாகவும், யோப்பா பட்டணத்தில் இருக்கிற பேதுரு என்ற மறுபெயர் கொண்ட சீமோனை அழைக்கும்படிக்கு மனுஷரை அவ்விடத்துக்கு அனுப்பு, நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை அவன் உனக்கு சொல்லுவான் என்று அந்த தூதன் தனக்கு சொன்னதாகவும் எங்களுக்கு அறிவித்தான். இப்ப என்ன நடக்குது? சொல்றான், நான் பேச தொடங்கின போது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆதியிலே நம்மேல் இறங்கினது போலவே அவர்கள் மேலும் இறங்கினார். யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை அப்பொழுது நினைவு கொண்டேன். இதுல is coming close to the use of baptism of the Holy Spirit again. அதுக்கு பிறகு பேப்டிசம் என்ற வார்த்தை பாவிக்கப்பட்டது. ஆனா இதுலயும் அவர் சொல்றது, யோவான் சொன்னவர், நான் உங்களை தண்ணிக்குள்ள அமர்த்துறேன், பிறகு வாரவர் ஆவியில உங்களை அமர்த்துவார். ஸ்டார்ட்ல அப்படி நடந்தது. அப்ப அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தது, யோவான் சொன்னது. அப்ப இவையிலையும் அப்படி செய்கிறாரு. இதுக்கு செனவெல்லாம் போய் எல்லாருக்கும் இது நடக்கணும், எல்லாருக்கும் பேப்டிசம் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட், எல்லாரும் ஆவியில நிறையும். ஆவியில நிறையும் பொழுது தேவைக்கேற்ற பலன் வரும், சாட்சியா இருப்போம். ஆதலால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நமக்கு தேவன் வரத்தை அனுக்கிரகம் பண்ணினது போல, எந்த வரம்? ஆவியானவர் தான் வரம். அவர்களுக்கும் அந்த வரத்தையே அனுக்கிரகம் பண்ணி இருக்கும் பொழுது தேவனை தடுக்கிறதற்கு நாம் எம்மாத்திரம் என்றார். இவைகளை அவர்கள் கேட்ட பொழுது அமர்ந்திருந்து, அப்படியானால் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை தேவன் புறஜாதியாருக்கும் அருளி செய்தார் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். Power to persuade society. எனக்குள்ள இருக்கிற பர்சனல் ப்ரெஜுடிஸை உடைக்கிறேன், இன்னைக்கு மற்ற பர்சனல் ப்ரெஜுடிஸை உடைக்கிறதுக்கு அவர் வல்லமையை தரும், சாட்சியா இருப்பார். சரி, ஆல்மோஸ்ட் முடியுது. 12ஆம் அதிகாரம். இது இப்ப ஏரோது ராஜா யாக்கோபு, யார் இயேசுவுடைய தம்பியா அல்லது மற்றவரான்னு தெரியல. ஒரு யாக்கோபை பிடிச்சு சாக்கொண்டு போட்டார். அது சனத்துக்கு நல்லா பிடிச்சு கொண்டு, சரி இவரையும் பிடிச்சு சாக்கொண்டு விடுவோம்.
பிடிச்சி சிலையில போட்டு அங்க ஏதோ என்னவோ பண்டிகைகள் நடந்ததால அது முடிய வெளியால கொண்டு வந்து கொல்லுவோம் இருக்கிறார். இப்ப என்ன தேவை? பேதுருவை காப்பாற்றணும். என்ன அவன் சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோட ஜெபம் பண்ணினார். இங்க ஜெபம் நடக்க அங்க ஆவியானவருடைய கிரியை நடக்குது. பேதுரு ஆவியில நிறைஞ்சிருந்தாரோ அப்ப அதுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் சோ. ஆனா இங்க ஜபிக்கிற நேரம், இன்றைக்கும் நாங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது, துதிக்கும் பொழுது, வசனத்தை தியானிக்கும் பொழுது, we will also get filled with the Spirit. தேவன் அங்கு வந்து நின்றான். அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அவன் பேதுருவை விழாவிலே தட்டி, தம்பி சீக்கிரமா எழுந்திருந்து அவனை எழுப்பினான். உடனே சங்கிலிகள் அவன் கைகளில் இருந்து விழுந்தது. தூதன் அவனை நோக்கி, உன் அறையை கட்டி உன் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொள் என்றான். அவன் அந்தபடியே செய்தான். தூதன் பின்னும் அவனை நோக்கி, உன் வஸ்திரத்தை போட்டுக்கொண்டு, இது அங்க பிலிப்புக்கு செய்த மாதிரி, ரிவைவல்ல இருக்கிற நேரம் ரீடிரெக்ட் பண்ணின மாதிரி, இவர் நித்திரையில இருந்த நேரம் இங்கால ஜபிச்சபடியா அவர் வந்து கிரியை செய்யறார். அவன் புறப்பட்டு அவனுக்கு பின் சென்று தூதனால் செய்யப்பட்டது மெய்யென்று அறியாமல் தான் ஒரு தரிசனம் காண்கிறதாக நினைத்தான். பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த பொழுது, ஏரோதின் கைக்கும் யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடுதலையாக்கும்படி கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்றான். அவன் இப்படி நிச்சயித்து கொண்டு மாற்கு என்னும் பெயர் கொண்ட யோவானுடைய தாயாகிய மரியாள் வீட்டுக்கு வந்தான். அங்கே அநேகர் கூடி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும். அவர் தட்டின நேரம் தான் அந்த பெட்டை வந்து கூட ஐயோ பிசாசு வந்திருக்கு ஓடி போய் இதை எப்படி பேதுருன்னு சொன்னா, அவன் உனக்கு என்ன வைத்தியம்? இதுதான் இன்றைக்கும் நாங்கள் ஹீலிங் என்று ஜபிக்கிறது. அப்புறம் உடம்பு ஐயோ இன்னும் சுகம் வேற இல்லையே, ஏன்னா இப்பதானே ஜபிச்சு நீங்கள் ஹீலிங் அந்த பிறையன்னு ஒப்பறி வைக்கிறீங்க. ஆவியில நிறையணும். நாங்கள் அப்படி நிறையும் பொழுதுதான் அந்த we will get that prayer of faith. நம்ம இதுல பாருங்க, அந்த தேவைக்கு ஏற்றபடி திரும்ப 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 நாங்க பாக்குறது, தேவை என்னவோ அது சில வேளையில நீங்களே செய்யல, ஆவியானவரே வந்து ஒழுப்புறார். பேதுருவை, இந்த பெரிய பேதுருவே ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கல, ஆவியானவர் வந்து ஒழுப்புறார். இன்றைக்கும் அதே ஆவியானவர் அதுகளை செய்கிறார். சரி, 13 இது ஒரு முக்கியமான அதிகாரம். 13 ஆவியானவர் செய்தது, அந்த நேரம் இருந்த தேவை. இப்ப இவர்களுக்கு வந்துட்டு உலகின் கடைசி பரியந்தத்துக்கு போவோம். ஆன்டியோக் மட்டும் போயிருக்குது. அதே ஒரு பெரிய காரியம் மாதிரி போலும் பார்னபாஸும் அங்க போய் they see the grace of God. அந்தியோகியா பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்னபாவும் நீகர் எனப்பட்ட சிமியோனும் சிரேனா ஊரானாகிய லூகியும் காற்பங்கு தேசாதிபதி ஆகிய ஏரோதுடனே கூட வளர்க்கப்பட்ட மெனாயினும் சவுலும் தீர்க்கதரிசிகளாயும் போதகர்களாயும் இருந்தார். 5-fold மினிஸ்ட்ரியில இதுல 2 இருக்கணும். அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, நேற்று தினேஷ் said it beautifully, ப்ரே பண்றோம், ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயர், கீழே நெருப்ப கொளுத்தி விட்ட மாதிரி எல்லாம் கூட ஆவியில நிறைய பண்ணணுங்க. ஆராதனை, worship. பர்னபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள். இது கிட்டத்தட்ட அங்க பிலிப்புக்கு செய்ததான். இவையல் 2 key leaders. யார் விரும்புவினம் அவையில விடுறது? ஆனா இவையல் ஆவியில நிறைகிறதால ஆவியானவர் வந்து சொல்றார், இல்ல அனுப்புங்க என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவுளம் பற்றினார். அப்பொழுது உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள். அப்படியே அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் அனுப்பப்பட்டு செலூக்கியா பட்டணத்துக்கு வந்து கப்பல் ஏறி அங்கிருந்து சீப்புருவுக்கு போனார்கள். சாலாமி பட்டணத்தில் வந்த பொழுது அவர்கள் யூதருடைய ஜெப ஆலயங்களில் தேவ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள். யோவானும் அவர்களுக்கு உதவிக்காரனாய் இருந்தான். அப்ப இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? தேவை என்னவா இருந்தது? உலகின் கடைசி பரியந்தத்துக்கு அனுப்பும். எருசலேம்ல போச்சுது, யூதேயால எப்போ போ தொடங்கிச்சது, பர்சிக்யூஷன் வந்த உடனே. சமாரியாவுக்கு போச்சுது, ஜென்டைல்ஸுக்கு போச்சுது. ஆனா உலகின் கடவு பரியந்தம் போகணும். அப்ப அங்க ஆவியானவர் வந்து 2 key leaders அனுப்புறார். அது மிஷனரி ஜேர்னி, 3 மிஷனரி ஜேர்னி, and the rest is history. So many churches were planted.
இதுக்கு பிறகுதான் எனக்கு சாப்டர் பை சாப்டர் 7 மணி ஆயிட்டுது. ஸோ ஐ நோ 19ஆம் அதிகாரம் முக்கியமான ஒரு அதிகாரம், ஆக்களை குழப்புற ஒரு அதிகாரம். ஸோ ஐ வென்ட் ஸ்ட்ரைட் டு தட். இது அவர் எஃபீஷியஸ்ல இருந்துட்டு இல்லை அவர் கொரிந்தில இருந்து போட்டு அவர் எஃபீஷியஸுக்கு போற. அப்போலோ என்பவன் கொரிந்து பட்டணத்திலே அது முதல் அவர் கொஞ்சம் அப்போலோன்றவர் கொஞ்சம் பிள்ளையா படிப்பிச்சு கொண்டிருந்தவர். பிரிசிலா அக்யூலா அவரை கரெக்ட் பண்ணினது. பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாய் போய் எபேசுவுக்கு வந்தான். அங்கே சில சீசரை கண்டு, நீங்கள் விசுவாசிகளான பொழுது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா என்று கேட்டான். இவன் எல்லாம் தலையாடிச்சு பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களான்னு அவன் புறையிலேன்னு இவருக்கு எப்படி தெரியும்? என்ன டங்ஸ்ல ஐயா வாக்குத்தத்தம் என்ன? உள்ளுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் வாரார். ஆனா அவரை லம்பானோ, அவரை யூ லே ஹோல்ட், அது எங்கள் எல்லாருக்கும் அவர் தந்திருக்கிறார். அதாலதான் நாங்க ஆவியில நிறையணும். ஒரு காலாவது அந்த அனுபவம் வரணும். தேவைக்கு ஏற்றபடி அவர் வல்லமையை தந்தார். ஆனா இவங்களை வந்து பார்த்தா இன்றைக்கு எங்கிட்ட ஒரு சபையை வந்து பார்த்த மாதிரி எல்லாம் செத்த ஒளி மாதிரி இருக்கிறாங்க. அப்ப இருக்கிற நீங்கள் இது உண்மையா நீங்க விசுவாசிகள் ஆன பொழுது அல்ல கிரேக்க மொழியில பாத்தீங்களா இருந்தா அல்ல ஆக விட்டிக்கு பரிசுத்தாவிய பெற்றி எங்க உஷாரு இல்லாம இருக்கிறீங்களே. இன்றைக்கும் கனவீரை பார்த்து கேட்கணும், நீங்கள் விசுவாசிகள் ஞானஜானம் எல்லாம் எடுத்தீங்க. அதான் நான் இன்றைக்கு கேட்கிறேன், நீங்க எப்பயாவது ஆவியினால நிறைஞ்ச அனுபவம் இருக்குதா? அதானே அவன் கேட்டான். உஷார் இல்லாம இருக்கான். அதற்கு அவர்கள் பரிசுத்த ஆவி உண்டு என்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்றார். அப்ப என்னடா என்ன ஞானஸ்நானம் எடுத்த நீங்க? உங்களுக்கு அவங்க சொல்லி தர இல்லையா? மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் எடுக்கும், அப்போ உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பும் கிடைக்கும், பரிசுத்த ஆவியானவரும் வருவார் என்று சொல்லல. என்ன பரிசுத்த ஆவியை கேள்விப்படவே இல்லையா? என்ன ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க? அப்பொழுது அவன், அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்றால் அதற்காக யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம் பெற்றோம் என்றார்கள். அப்பொழுது போல யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானம். என்ன மனம் திரும்ப? யோவானும் மனம் திரும்புதல் தான். அது பாவங்களை விட்டு போட்டு மேசியாவுக்கு தயாராகும். மேசியா வரவிட்டிக்கு என்ன மனம் திரும்புதல்? இயேசு ஆண்டவரும் இரட்சகரும் என்று அந்த மனம் திரும்பும். அந்த ஞானஸ்நானத்தை கொடுத்தான். அந்த நேரம் என்ன நடந்தது? அப்பதான் பரிசுத்தாவி ஞானஸ்நானத்தையும் பெற்றாங்க. பரிசுத்தாவியானவரும் அப்பதான் உள்ளுக்க வராங்க. ஆனா இந்த யூ வில் லே ஹோல்ட் ஆஃப் திஸ், அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்க அவர் சொன்னார். அதை கேட்ட பொழுது அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த போது பரிசுத்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தார். அந்த ஏக்கமாய். அப்ப எங்களுக்கு உள்ள வந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்க பாவிக்கிற சொற்பிரயோகங்கள் வந்து எங்களுக்கு மேல வருவார். நாங்கள் ஆவியில நிறைகிறது. அப்பதான் நாங்கள் லம்பானோ, we will lay hold on this. அப்பொழுது அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். ஏன் தனியா அந்நிய பாஷையை பிடிக்கிறீங்கள்? இது ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில போய் இருக்கிறான். அவங்களும் அவங்களோட லாங்குவேஜ் வித்தியாசமா இருந்திருக்கும். அவங்களோட பாஷையில பேசி இருப்பாங்க. முக்கியமா பேசி என்ன சொன்னாங்க? தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க. இந்த பிரைவேட் பிரேயர் டங் இல்ல. அந்த மனுஷர் எல்லாம் வரக்கூடிய 12 பேரா எல்லாருக்கும் மேல வந்ததோ 10ல நடந்த மாதிரி அப்படி நடக்கும். அவர் கையை வச்சு ப்ரே பண்ண நேரம் 8ல நடந்த மாதிரி நடந்து. சரியா? சோ இன் சம்மரி நான் சொல்றது அன்பானவர்களே, நீங்க எல்லாம் உண்மையில நீங்க மறுபிறப்படைஞ்சிருந்தால் அது எப்படி தெரியும்? இயேசுவை யார் என்று சொல்றீங்க? இயேசு இரட்சகர், இயேசு ஆண்டவர். ஒரு நேரத்துக்கு இல்லை, எல்லா நேரத்துக்கும் அவர் தான் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்துட்டுதுன்னா நீங்க மறுபிறப்படைஞ்சிட்டீங்க. ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீங்களா? ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டார். ஆனா அந்த ஆவியினால நீங்க நிறையணும். யூ மஸ்ட் லே ஹோல்ட், யூ மஸ்ட் லம்பானோ. எஸ் கம். அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட். அவர் எல்லா கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட், எல்லா வரங்களோடையும் எனக்குள்ள வந்து இருக்கிறார். ஆனா அவரை நான் என்னுடையதாக்கி விட்டனா? அப்ப அதுக்கு பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் வந்து உங்களை சுத்தி என்ன தேவை இருக்கு. இப்ப தினேஷுக்கு வந்து பாருங்க என்ன விதமாக he received the power for that personal purification.
Now he is receiving the power for the physical healing. And God is walking him through a path. That is what Jinesh needs. அந்த மாதிரி எங்களுக்கும் இப்ப எனக்கு இந்த ப்ரொமோஷன் அப்பீல் இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு I need power. But I just need to lay hold of it. வரும்பொழுது வரும். அது மற்ற வேலும் பார்ப்பினோம். எப்படி அப்படி இப்ப என்னில பஞ்சாதி பக்கத்துல இருந்தா என்னில பார்க்கிறோன்னு எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் இருக்குது. என்ன அவரால் நிறையும் பொழுது கத்தரால் நேற்று தினேஷ் சொன்ன மாதிரி ஆண்டவரால் கூடாதது ஒன்றுண்டோ. சோ அப்ப நீங்களும் எல்லாரும் நான் கேட்கிற ஹெப்சிபா நீங்க படிக்கிற நேரம் அம்மா உங்களுக்கு கிரேட்ஸ் தேவை. தாய்மாரா இருக்கிறார்கள், பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுக்கு ஞானம் தேவை. போதகரா இருக்கிறார்கள், சபையை ஒரு மனமே வச்சிருக்கிறதுக்கு நீங்க ஆவியில நிறையும் பொழுது அவர் செய்வார். மக்கள் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு மேல ஆண்டவர் இருக்கிறார், ஒருமனப்படுவாங்க, அவங்க பாய்ந்து கொடுப்பாங்க. அப்ப அதே நேரம் இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க டங்ஸ்ல கதைக்க தேவையில்லை, இல்ல நீங்க எல்லாம் கதைக்கணும்னு தான் சொல்றேன். ஆனா அதை பெருசுபடுத்தாதீங்க. அது நீங்களும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற உறவுல அந்த பிரைவேட் பிரயாட்டங்கள்ல நீங்க வளர்றேன். ஆனா அதுக்கு முதல் நீங்க ஆவியில நிறையணும். ஆவியில நிறையறதுக்கு உங்களோட பாதையில என்ன தேவைகளை ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற அந்த தேவைகளை சந்திக்கிறதுக்குரிய வல்லமை நீங்க ஆவியில நிறைகிற நேரம் வரும். சரி, ஆவியில நிறைகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஜெபம் பண்ணுங்க. அப்போஸ்தலர் 5 நடந்த மாதிரி அல்ல அங்கால 13 செய்யற மாதிரி ஆராதனை செய்யுங்க, வார்த்தையை படிங்கோ, PhD செய்யுங்கோ. இது நாங்க PhD செய்யாம சும்மா இருந்து போட்டு வெள்ளமையை தேரமெண்டா என்னத்துக்கு வெள்ளமை? நீங்க ஒரு வீட்டு கொண்டு இருக்கா அதெல்லாம் சரி வராதையா. நீங்க பரலோராஜ்யத்தை குறிச்சு போய் பிரகடனப்படுத்த போறீங்களா இருந்தா, தினேஷ் மேரியாக்களை சுவம்படுத்த போறீங்களா இருந்தா, சீசர்களை உருவாக்குறதுக்கு இதுங்களா இருந்தா அதைத்தான் அவர் செய்ய விரும்புற. கூட வெள்ளமையை தருவார். அது அதை பெருசுபடுத்த தேவையில்லை. So I will stop. Any questions, comments?